Hello. Hi, Dilip. I'm audible. Yes, sir. You're audible. Hi, sir. Okay. So basically, we're looking at two things. One, how can Soundarya finish her topics in the next couple of days? Already 2 days are Okay. 2 more days. Yes, sir. Okay. Push her to 45 at least. Like at least she should be able to see that. And now she's aware of her mistakes. And the second thing is I also shared her a particular learning technique which helps her Okay. revise parallelly. Once done, it is done. Okay, sir. And, how do you guide her to make sure she completes it? That is one. Okay. Once Soundarya's conversation is done, Harshita and Tejashvi will be joining as we discussed earlier. So Okay, sir. the requirements and basically when you come down, you should be logically able to conclude all the journey. You had a word that she wanted the second division also with you. So Yes. while you're there for the next 4, you understand the scope of what you can be doing. Yes. Yes, sir. Done. When you're coming here, we'll close. Okay, these are the set of people. It's a responsibility, and that's how are we going to execute it is what we'll plan. Okay, Okay, sir. Okay. where it is. Yeah. I'll take an update after this. The other message which you dropped was good about Soundarya. It was very clear. I think I'll Yes. drop me a similar updates whenever we have, both for Tejashwi and Harshita, so that it's easy for my decision making. Okay, sir. Okay. Yeah. Yes. Hello. ಖಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ. Okay. I think I'll be coming to Hyderabad. You tell me like what snacks you want because I know like Karnataka people will like only Karnataka snacks. Oh, Bangalore snacks. Nothing. I'm filled with identity. I have no cravings, nothing. Let me just, I'll keep it on food. Okay. Yeah. Yes. Dinner. Allow me to share the screen, Soundanya. Yeah, yeah. Yes. Okay. Are you able to complete the No, targets which have been assigned for today, yesterday? today it was very pathetic. It didn't go well. Yesterday. Yesterday, place of supply, you can mark it as yes. All the questions were completed, no? Yes. Okay. Then accounts and records, no, I've just gone through the concept. That's it. Go through the questions also because most of the times in MCQs, they are making case scenarios related to e-way bill. Exactly. I went through the case scenarios. Because of that, I couldn't complete it. I've completed 10 case study. MCQ, this ICA MCQ ICA scenario. is case study digest. Okay. Okay. So like you need to close this accounts and records e-way bill question bank also. At least like see, go through the comprehensive questions now. Yeah, I will do that. I couldn't find time. I couldn't make time. Okay, we'll come to today's. Today's is pathetic. I didn't do much. Only refund proper concept is done. Okay. Valuation that last Value of supply. value of supply that rule 32 is left. Okay. And what about exemptions? Exemptions, you know what I did? I did some parallel topics. Whatever topics I did, I covered from question banks. Okay. Okay. So But there remains like have you covered all the questions and concept no, from no, what? no, no, no. Still it No, is. why today like we have like why you are not able to give your 100% today? Like is it something I should know the reason because see I was not expecting like you will not be able to complete these targets because these are reasonable reasonable you can done within 1 day. That's What was the reason? Like let tell me like what happened today. no, it's like the value of supply. See, basically, you told me the small topics that I was leaving. So I went Yes. through that as if I'm doing it for the first time. There was a not a Okay. few things that I realized, which I didn't know it earlier. That's fine. That's fine. So that Okay. gave me an edge. So I went deep into value of supply. So that took a bit of time. Then exemptions, you know, how much ever I do it, it's like there are many new things. So I had to cover all the amendments and all. Then it came Okay. at around 6 o'clock, 6:30. I came to refund, and now I'm sitting in front of you. I thought we'll have a call at 8 o'clock.
Yeah, daily. It will work. See, it depends upon your like your convenient time. Today, I took time because I was evaluating the other papers. No, no, no. So it. I got ready mentally for 8 o'clock. So if I had got that Oh, 1 hour, I could have completed the refund questions or something entirely. then it's my No, no, it's not your responsibility. mistake because I didn't see the message. I just went and saw it later. Okay, then that's fine. I had my dinner. Okay. That's not the thing. Okay. So now, My today's targets will be completed for sure, but I need some 3 to 4 hours. That's it. see, it's good that like you have spent good amount of time in value of supply and exemption, because we were not sure like in these concepts in earlier attempt also, and we were not sure in after our first revision also. See, at the end, even if you are able to complete 70%, this thing should be on your mind, because I don't want you to get panicked after your IDT schedule. Once your IDT schedule, like this next 2 days, it's done from your side. Whatever topics you did in these 4 days, be confident about those topics. I don't care like whether you are covering 70% or 80%, 100% of syllabus, because I know like even if I give you any topic at the last minute also, you'll be able to cover. But what I want is in the 1.5 day, like which before the exam, so there you should feel at least 70% of topics, like you should feel that confidence. So then only your presentation will get changed, the way you answer will get changed, and like will score more in the first 10 pages itself. That's what I wanted. Even if you are taking time for the things which you are not knowing earlier also, it is good. It No, is good. one thing I told you yesterday also, today also, I'll tell it to you again. I've got a lot of clarity with regard to my mistakes, which I didn't have it earlier. So Okay. that because of that, I don't have any like stress, tension, or anything. I'm like cool. So Yeah, what even I got to know you from sir. you Yeah, and I got to know from sir, and I can see that like happiness is there in your face. But I should like now we know the like now we know the mistake, but we should find the solution also. No. that's true. So Yeah. whatever it is, with whatever time I have, with whatever I've done it, I'll do it reasonably well. That's fine. That's Yes. the thing Yes. I have. Even if we are able to complete the major juncture, that is fine. Okay. Those So minute things, probably I never even yes. gave a thought for all those things. Okay. Yeah. It's amazing. My So paper that's valuation, what. all the credit goes to my paper valuation. Like, seriously. Yes. So even if you are able to come, so I don't want you to get stressed like after your IDT schedule, because I know we'll be covering like few major juncture only. So like after your DT schedule, no, when I was like whether you are confident in DT, you were saying that you were not able to complete miscellaneous provisions, which I don't know till now. I don't care. Like if even if I leave five, 6 small topics and all, I don't care about that. I'll care only about the syllabus which I have covered with like 90% of the syllabus which I covered. I should not make mistake in the syllabus which I've covered. That is the motto which I was following. Okay. Yeah. So even if you are able to cover 70% also, do it properly. Take time. My biggest mistake was running behind 100% syllabus. I realize it now. Yes. So I've made terms Yes. with it. That's fine. Yes. See, for the remaining 30% syllabus also, at least through your general understanding, no, you can attempt the questions rather than attempting 100 marks paper like with like 50% knowledge. Okay. You question So now what I'm doing, like my approach is changed. See, suppose if that is my scrutiny case or something, how will I deal with it? The input. no, no, you don't care about those and all. No, no, no. In general terms, then I'm able to get into the actual answer, which are mostly right. I'm For not getting. Can you repeat it things, once? see, for things where I get confused whether to apply this or not, you told me, no, just think in a General layman term, understanding. Yeah, yeah. in layman terms. Just if you're going and attending a thing or something. Yes, So it's yes, common sense yes, that you apply. yes, I'm able yes, to solve, surprisingly, I'm able to solve the questions through that approach. yes, yes. More than the like more than interpreting the provisions. No, if you solve the question with general understanding, no, you'll get the right answer, because the person who made the provisions and all, he made all these provisions through general understanding. No, no. So at the end it will be beneficial mostly to the government. Sometimes you should think in the perspective of the taxpayer. So that is the thing. So I want you to complete value of supply, whatever is left. There should not be any rule left in the value of supply. And have you gone through the special cases? Yes, 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 yes. Perfectly upfront. Okay. Yeah. So have you come across that case like principal branch, this head office branch relationship Yes. was there? No, that
question was there in the last year question papers? Question paper it is there, but I don't know. Last part I didn't cover, but in the concept book it has been covered. I don't think there's any new question in the question bank, so I have to refer the question papers. No, see, whatever interpretation they have given in that question, that related provision or interpretation is there in your concept book. Yes. Updated one, it is there. Then, There's a lot of amendments. I changed yeah. I went to the jump to the new book now. Okay. Okay, that's fine. Like you are But following Tarun Tarun Raj, Raj it's book now. mostly the same. It's like he Yes, covers it in yes. a similar manner, so that's fine for me. Are you covering this Atul Agarwal concept book also? No time. Okay, fine. Leave it. Because even I didn't cover the Atul Agarwal question bank. Okay, sorry, not Concept. Atul Agarwal concept book. Okay, if you are able to cover question bank and Tarun Raj concept book, that would be enough. And plus, I have told you, to cover the important difficult adjustments, like which you have written in your first revision. Yeah, that would be enough. Okay, so okay, value of supply 100% coverage should happen today. Needs to be happened today. And exemptions, like how much is left? Like, can you tell me in percentage wise? Actually, I'll tell you in refund, right from net ITC, the turnover, you remember this formula, no? Everything is amended now. May 25 ka amendment. I don't know why. What led to this? Then it will be, you can expect a question from refund. Definitely, Last time they haven't asked any question related to refunds. No, they have not asked. See, it is like one particular thing, zero rated supply of goods. In that, the value of goods. Value of goods, that 1.5, 1.5 is fine. Now you can Yes. take either the shipping bill value or the invoice value, whichever is lower. That amendments and all are there. Okay, got Only it. application of the formula, that's it. So that took a lot of time for refund. See, of course, you can expect a question from refunds this time because lot of amendments are there, and they haven't asked any question in, I think, in MTP also. MTP one I have corrected Anju's paper today. They haven't asked any question. Paper is easy, manageable. MTP one was easy. Yes, it was easy, manageable. Okay, MTP two I should see. Like I'll go through once and I'll let you know. Okay. So this refunds, you can expect a question, and exemptions value of supply for sure you'll get either in the MCQs or a descriptive question is compulsory. Okay. Take time. Don't like run behind the coverage. No, that is a problem. If I sit in depth, no, I'll dig deep. That is a problem. Yeah. Time. That is what happens. Yes. Okay. This types of duty, you are yet to start. Yeah. At what time you have started your IDT schedule? Nice question. I started at 10:40. Why? I was doing what? Okay, that's fine. But we have only 10:30. I was in 311 only. I was doing audit. Okay, but we have less time for IDT also, no? No. Tomorrow I'll not do audit. I'll sit in the morning slot only 6 o'clock only. Okay, see, like manage. Anyways, you will be starting your audit schedule. I think 4-5 days you will be having this like entire audit schedule, na? Manage a bit. Give some time for IDT also. Sure. Okay. So tonight I want you to complete exemption, valuations, refund. Okay, all these three, that pending things, no, needs to be completed by today itself. Yeah. Okay. I'll not sleep only today. You sleep for at least 3-5 hours, ma. Otherwise, your next day will get 5 hours is gone. It's gone. It went when DT schedule started on. Okay. Yeah. I'll manage. That's my. I'll do it. So you better complete your refund chapter first because anyways you are in middle, right? So and then you can come. No, refund chapters, I've gone through each and every code. So if I get some half an hour, I'll be able to complete the questions. Okay. Then for value of supply? Value of supply, the last part is pending. Probably max to max, you should get over by 1 hour. The remaining time, I have to give it to exemptions. If I don't... Exemptions, how much time like you're expecting? Like that it will get completed? I need 1.5 hours, I guess. 3 hours, no? Now we have like 9:30 to 12:30 you can stretch, now. Yeah, I'll do it. I'll definitely do it today. Don't worry. There should not be any, because we have like major juncture like yet to complete. This ITC is there, time of supply is there. I know tomorrow is a Dhamaka day. I have to get ready. Yeah.
I know. So tomorrow, like your ITC is there. Okay, you write down the things You'll which shoot needs to be everything. completed for tomorrow. Yeah. Shoot all See, the ITC, I know like you have good understanding, but like when you are going through the concept, now give some time. Like how that common credit, like reversal and all is getting calculated. See, once you know the concept in ITC, it won't take much time like in solving questions. Out of the important questions which Atul Agarwal has given, don't go more than that. Don't go like solve only those questions. I think hardly he has given 24 or 25 or 22 questions. Okay, you note down that. Don't solve any questions more than that because it will take more time and it won't you to cover like other topics. Okay, Actually, solve the one more mistake that I'm doing in valuation, I literally sat and did all the problems. see you should see there will be some questions No. The similar question, I'm striking it off. I'm just marking it for the last day, which I didn't. only see I know this revision is going like as it is like your first revision you should solve, but there will be some questions like where there is no adjustment at all. You avoid those questions because we don't have time. Okay, just you go through the question, see if there any adjustment like which you are feeling difficult or like thoda sa like your probability you're doing some permutations and combinations. So in that adjustment you can see and you can skip to the other question. No need to arrive at the final answer for all the questions. And you avoid these questions like where that 4-5 liner answers are and all there, no theory kind of things, initial. You avoid those questions. Because see those questions and all will form part of like your in ICA book. Yes, they'll be giving examples kind of things, no? So those questions were okay. So tomorrow you start your day with. Do you know the new thing that EPCG holder earlier, if he had claimed that EPCG authorization, he was not giving refund. He was not getting refund. Yeah, like recent amendment, no? But now he's getting refund. Yeah, I've gone through. Before like I come to Hyderabad, now I'll go through amendments this time because there were a lot of amendments, it seems. I'm planning to come this weekend. Weekend today. Your IDT schedule will be done. Today is what day? I don't even know what day it is. Sunday. Ayyo. I've lost count of days, everything. That's fine. So you start your day with time of supply. Okay. Because like you'll be done with place, time, value, exemption. So it will be better start for ITC chapter. Okay. ITC take time for concept. Okay. Yeah. If you are not understanding, see, even I felt little difficult in Tarun Ras's book, ITC chapter. If you are I didn't go through concept book only last time. I just went through the question bank and jumped to the exam. Can you verify Atul Agarwal concept notes for only ITC chapter? Don't go through Tarun Ras because Tarun Ras book, it was leading to confusion because he was giving all the things at once, Even I felt difficult because I have taken Xerox of Atul Agarwal concept book only for ITC chapter. Rest all the things I followed in Tarun Ras. You see once because that guy was there. It is not Atul Agarwal. That one more IDT person is there. Not Ramesh Soni. Ramesh Soni is not part of Atul Agarwal Association. He's a Surinder Mittal, that IAS, that UPSC. Yes. So he was giving notes in a way like we understand. You go through that. Okay. Don't touch any single point in ITC chapter in Tarun Raj book. You avoid that. You take a Xerox of Atul Agarwal concept notes only for ITC chapter. Yeah. You go through only that. Otherwise, you'll waste a lot of time. I'm telling. For assessment and all, his book is actually good. I mean, real life, practical life. Which one? Tarun Raj. Tarun Raj book. See, for other chapters, I won't recommend any author's book other than ITC because in ITC, For ITC only, for practical life. For handling, it's actually we'll concentrate. Reference, yeah. Later we'll concentrate. We'll concentrate on exams at this point of time. Okay, start your day with time of supply. Okay, you should be done with time of supply within your first lot. You should start your IDT by 6 o'clock. Take 2 hours time. I think it will be enough. 2.5. For what time? Yeah. Yes. Okay. Done then. So give more time for concept in time of supply. When you are solving questions, just like whether you are able to arrive
whether you are able to arrive at the right provision and right conclusion. Move to the next case. That's it. Solve only comprehensive questions. Don't solve like chota mota questions and all. Yeah, Okay. yeah. This is related to time of supply and start ITC. By end of 6 o'clock, you should be done with your ITC. You should get that clarity. Take time. From second slot to I think third slot only. At least you give 7-8 hours for ITC chapter. Okay. 1.5 hour for concept, 1 hour, 1.5 hour or 2 hours to concept. See, there will be some questions like which are like common. If it is related to common credit questions and all, no, you solve all those questions at one juncture. Okay. Well, I mean that in search and seizure is also done in yesterday's slot only. Inspection, search, seizure. Inspections, search, seizure, offenses, penalties, one chapter and it around that. That is why it took a lot of time. Section 67 and all those things. 130. Okay, that's fine. That's fine. That's completed. Okay. So, like in ITC, I want you to go through each and every adjustment. Like you should not leave any adjustment. This time, though, I wanted you to score more than 8 marks when it comes to first question. It will change. It will change the point of view of examiner. Yeah. I'll do Okay. justice for you. ITC. Sorry. What? I'll do justice for you. Yeah. Justice will get good marks, don't worry. Time of supply, ITC. Can you complete the supply and charge also? It won't take much time. Too much overloading. We'll do something. Okay. We'll do job work returns, huh? Types of duty, Not done. customs. No. Okay, types of duty. You do this. And I'll do- warehousing. Okay, warehousing and baggage. Yeah, cool. Baggage rules. Baggage rules and warehousing, 14th April. Day after tomorrow, I think we should write one exam. 2 exams we should write. Okay, yeah, I can't tell no to it. Okay, yeah. Okay, so start your day with time of supply and then ITC and then do one small chapter which is warehousing because it will give you a sense of completion and then go to baggage rules. After meeting, you can start your types of duty. Okay. Types of duty. Okay. Yeah. This is Chetil. But today I want there should not be any leftovers in value of supply exemptions and refunds. Now I'm getting scared. I know. Okay. So anything, Soundarya, anything else? Any doubts in the chapters which you have done? No. My two good friends are coming, Tejasvi and Harshita. At what time are you leaving? They're asking me. So let me stop it and go. They're very eager to speak with you, I suppose. Yeah, even they want some enlightenment. That's what sir said. Energy Ah. from to pass it on. Okay, I'll go. Bye. Yeah. Like you stretch today till one at least. I'll complete today's topic and I'll give an update to you. That will be fine. Yes. Yeah. Bye. Thank you. Yeah. Bye. Please. Hi. హలో మార్చ్ 31st కనిపించినారు మళ్ళీ ఈ రోజు వస్తున్నారు మీరు Bye. ఓకే ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు ఒక్క నిమిషం నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను పెద్ద సెషనే నడుస్తుంది మనకి ఈ రోజు చాలా ఉన్నాయి డిస్కస్ చేయడానికి ఉజ్వల మీకేమన్నా బై ఎనీ ఛాన్స్ హిమకాంత్ సార్ నా పేపర్ షేర్ చేశారా? ఎస్ నేనే షేర్ చేయమన్నా నేను యాక్చువల్లీ ఆయనకు చెప్పాను ఎప్పుడు 1 వీక్ 2 వీక్స్ బ్యాక్ 1 వీక్ బ్యాక్ చెప్పాను మీతో మాట్లాడిన 3 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ చెప్పా సో అదే నాకు ఈ రోజే షేర్ అయింది ఓకే నేను నీకు ఆ రోజే ఓకే నువ్వు అన్ని షేర్ చేసావా అర్థమైంది నేను సార్ కి మెయిల్ పంపాను అంటే నా దగ్గర ఏం లేదు కదా ఫోన్ కానీ ఇది కానీ అప్పుడు ఓకే డిస్కస్ చేద్దాంలే నాకు తేజ్ వచ్చి వాట్సాప్ లో పంపించింది నీది నాకు రానే లేదు నేను సార్ అడిగా హర్షిత అది ఒకటే రాలేదు నాకు మీతో అందరిది వచ్చింది అనేసి షేర్ చేశారు సార్ షేర్ చేశారు ఈరోజు సో ఒక నిమిషం
ఇంకా ఎప్పుడు మీ ఐడిటి షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయ్యేది, స్టార్ట్ అవ్వబోయేది? ఇవాళ ఆ? నాది స్టార్ట్ అయింది ఇవాళ. నీ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, డిస్కస్ చేద్దాం. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ తేజ పేపర్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. కాదు తేజు నేను ఎప్పుడో 10 days బ్యాక్ చేసిన. డిన్నర్ అయిందా? అయిపోయింది. మీది? అయింది. నేను క్లోజ్ చేసిన. ఒక్క నిమిషం, నేను మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. నీ బూతులు ఉంటాయి. ఓకే, ఉంది. సో హర్షిత, నువ్వు కూడా విను. అప్పుడే అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది ఏం తను మిస్టేక్ చేస్తుంది, హర్షిత పేపర్ లో తేజస్వి తెలుసుకుంటది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆ ఇక్కడ ఎంసీక్యూ పార్ట్ లో అవుట్ ఆఫ్ 30 అంటే 15 క్వశ్చన్స్ లో ఓన్లీ 3 రైట్ అయినాయి. నీ టోటల్ మార్క్స్ ఎంత? 27. 27 - 15 12 6. నేను 4-5 సర్టిఫైడ్ కాపీస్ చూసా ఇంతవరకు. ఓకేనా? సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ తో చూస్తే వాళ్ళ ఒరిజినల్ మార్క్స్ 10 వస్తున్నాయి ఎంసీక్యూస్ లో. 6 మార్క్స్ ఐసీఐ గ్రేస్ యాడ్ చేస్తుంటారు ఎంసీక్యూస్ లో. సో నీ ఒరిజినల్ మార్క్స్ 6 ఎంసీక్యూస్ లో ప్లస్ 6. ఆ 6 గ్రేస్ లో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని అంటే డబుల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. 2 ఎంసీక్యూస్ రైట్ అయి ఉంటాయి, కొన్నిటికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ వేరేలా చేంజ్ చేసి ఉండొచ్చు. సో ఒక 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ దాని వల్ల డిఫరెన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ 2 to 4 మార్క్స్ గ్రేస్ యాడ్ అయి ఉంటుంది ఎంసీక్యూస్ లో. అందరికి 6 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ప్రతి ఒక్క ఎంసీక్యూ షీట్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో మార్క్స్ చూసిన తర్వాత కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుందా? అంటే ఎంసీక్యూ నాది ఎంసీక్యూ మార్క్స్ చూడు, ఎప్పుడు గానీ నీ డిస్క్రిప్టివ్ బాగుంటే ఎంసీక్యూస్ లో గ్రేస్ పడుతుంది. డిస్క్రిప్టివ్ లో నీ గ్రేస్ యాడ్ చేయలేడు. ఓకేనా? నీ ఎంసీక్యూస్ లో నీకు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి తేజస్వికి 12 చూపించిన ఉండొచ్చు. చూసావా నువ్వు ఎంసీక్యూ షీట్? నాకు షేర్ చేయాల, నాకు డిస్క్రిప్టివ్ షీటే షేర్ చేసిన. నాకైతే 8 వచ్చింది. నీకెంత వచ్చింది? 8 వచ్చింది, సింగిల్ డిజిట్స్. ఓకే, నేను నీది అంటే ఎట్లా నీ ఎంసీక్యూస్ చూడలా, నేను చూసి చెప్తా. ఓకేనా? తేజు, నీది ఒకసారి చూడు, నీ ఆన్సర్ షీట్ లో ఎంత చూపిస్తాంది ఎంసీక్యూస్ మార్క్స్ అనేసి. నేను ఇక్కడ ఆన్సర్స్ చూస్తే 3 కరెక్ట్ అయినాయి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎంసీక్యూ సినారియో బుక్ ఉంది కదా ఐసీఐది, చాలా కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలి. లాస్ట్ టైం అంటే నీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వల్ల టైం కుదరలేక అంటే చాలా డెప్త్ పోలేదు చాలా కాన్సెప్ట్స్ లో. ఓకేనా? ఎంసీక్యూ సినారియో బుక్ నీ హోల్ ఐడిటి షెడ్యూల్ లో సపోజ్ ఇప్పుడు 150 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకో, డివైడెడ్ బై మీ ఐడిటి షెడ్యూల్ లో ఇంకా ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, సపోజ్ 7. 150 డివైడెడ్ బై 7 నువ్వు డైలీ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఏమంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే సేమ్ సినారియోస్ గానీ సేమ్ ఎంసీక్యూస్ గానీ రావు, కాకపోతే నీ మైండ్ ప్రిపేర్డ్ అయి ఉంటది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది. ఓకేనా? సో నీకు కూడా హర్షిత, ఇది నీకు కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 8 అంటున్నావు నువ్వు. ఓకేనా? ఎంసీక్యూ సినారియో బుక్. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్టివ్ స్టార్ట్ అవుతాను. చూడు, ఇక్కడే మనం ఆల్మోస్ట్ 6 అంటే 24 మార్క్స్ ఇక్కడే పోయింది, ఎంసీక్యూస్ లోనే పోయింది 24 మార్క్స్. ఈజీగా స్కోర్ చేసేది ఎంసీక్యూస్. ఈజీగా స్కోర్ చేసేది అంటే ఎట్లా ఈజీగా మార్క్స్ పోయేది ఎంసీక్యూసే. సో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎంసీక్యూస్ రాసేటప్పుడు. ఓకేనా? కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2A. ఇది ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ కొంచెం
సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2A. నేను నీకు ఇస్తా, నువ్వు రాయద్దేమి, నువ్వు పేపర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. నీకు ఇవన్నీ నేనే రాసింది, నేను ఇస్తా, ఇవన్నీ ఇస్తా. ఎక్కడ హర్షిత ఎక్కడ? సో నా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా. క్వశ్చన్ 2A. ఇక్కడ నీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడిగారు? టేబుల్లో కదా అడిగింది. ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ లో టేబుల్లో క్వశ్చన్ అడిగినారంటే మన ప్రెజెంటేషన్ కూడా టేబుల్లో ఉండాలి. అంటే అది అంటే ఎట్లా ప్రెజెంటబుల్ గా ఉంటుంది. నువ్వు ఇచ్చే వర్కింగ్ నోట్స్ అంతా, అంటే నువ్వు ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా వర్కింగ్ నోట్స్ లో పార్ట్ అయి ఉండాలి. సపోజ్ నువ్వు ఇక్కడ రాసావు, ఇది సారీ ఇది హర్షితది, ఇక్కడ రాసావు. ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఏ పాయింట్ అని రాస్తున్నావు, ఫుల్ పాయింట్ రాస్తున్నావు, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నావు, అది కాదా అంటున్నావు. అంటే ఇదేంది అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ప్రెజెంటబుల్ గా ఉండదు. ఎవరైతే కరెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఒక బాక్స్ లో నువ్వు డేటా ఇచ్చినట్టు ఉండదు. ఓకేనా? సో ఆ ప్రెజెంటేషన్ అనేది మిస్ అవుతాను. ఇంకొకటి, ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ సర్వీసెస్ అన్నారు. ఆర్సీఎం ప్రొవిజన్స్ లాస్ట్ టైం కవర్ చేసావా? అంటే చేసా కానీ అది కంప్లీట్ గా వచ్చినట్టు పైన అలా చూసుకున్నాను. ఇది బేసిక్ కొన్ని అసలు November 24 చాలా ఈజీ పేపర్. నేను ఫస్ట్ మీకు అది చెప్పేస్తా, ఓకేనా? ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఎట్లా, ఆ భయానికి ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ లేకుండా మిస్టేక్స్ అయినాయి. ఇలాంటి పేపరే వచ్చిందంటే ఎగ్జామ్షన్ రావాల్సిన పేపర్ ఇది. మీ మిస్టేక్స్ మీకే తెలుస్తుంది. నేను లాస్ట్ లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతాను, ఏంది అనేసి ఎందుకు మనం మిస్టేక్స్ అయ్యింది అనేసి నేను చెప్తాను. సపోజ్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టు ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ ఆ సర్వీసెస్ అనేది సప్లై కాదు, కాకపోతే ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఏమైనా సర్వీసెస్ ఇస్తా ఉంటే అది ట్యాక్సబుల్ అండర్ ఆర్సీఎం బేసిస్. ఆ ఒక్క పాయింట్ వల్ల మార్క్ పోయింది, ఒకే పాయింట్ వల్ల. సో ఇక్కడ ట్యాక్సబుల్ నువ్వేమన్నావు అంటే నాట్ ట్రీటెడ్ as సప్లై అని అంటున్నావు. అది సప్లై ప్లస్ అది ట్యాక్సబుల్ కూడా. ఓకేనా? అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ బై వే ఆఫ్ వెజల్ అన్నాడు. వెజల్ ద్వారా స్పెసిఫైడ్ గూడ్స్ ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే అది ఎగ్జామ్టెడ్. రైల్వే ఎక్విప్మెంట్ స్పెసిఫైడ్ గూడ్ కాదు, సో అందుకు ట్యాక్సబుల్. ఇక్కడ నువ్వు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇచ్చావు, ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది రిలేటెడ్ కాదు. ఓకేనా? అదొకటి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ బాగా ఇచ్చావు. ఇప్పుడు ఇదే గాని సపోజ్ నేను నీకు సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ చూపిస్తాను. సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ లో ఇలా ఇస్తాడు వాడు ప్రెజెంటేషన్. ఇది ఎలా ఉంది, సపోజ్ నువ్వు ఈ పాయింట్ రాసినావు 6300 సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ. ఇది ఎలా ఉంది, నువ్వే ఒక పేపర్ కరెక్షన్ చేస్తున్నావు అనుకో, నువ్వు అంటే నీకు ఇది ఎక్స్ట్రా టాస్క్ కదా ఇలా ఇస్తే. సో వాడికి కానీ కొంచెం తలకాయ నొప్పి వచ్చిందంటే వాడు మార్క్స్ డిడక్ట్ చేస్తాడు. ఇది ఎలా అంటే నువ్వు ఐస్ చేసేలాగా ఉండాలి ఎగ్జామినర్ ని. వాడి జాబ్ ని ఈజీ చేసేయాలి, నువ్వు అలా రాయాలి. ఇప్పుడు ఒక్క సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఎవరు కరెక్షన్ చేస్తారు మీ పేపర్స్ చెప్పండి? ఎక్స్పీరియన్స్ 5 years ప్రాక్టీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, నీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు. ఐడిటి ఇప్పుడు ఎవరైతే 5 years ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు జిఎస్టీ చదవలే. 2017 లో జిఎస్టీ వచ్చింది. సో వాడికి ఒక షీట్ ఇస్తారు, ఈ స్టెప్ ఉంటే ఈ మార్క్స్ అయ్యి, ఈ స్టెప్ ఉంటే ఈ మార్క్స్ అయ్యి. ఆ స్టెప్ లాగా నువ్వు వేయకపోతే ఇంకొకటి అందరూ అవుట్డేటెడ్ సిఏస్. లాజికల్ గా ఆలోచించండి. సో వాడి జాబ్ ఈజీ చేసేలాగా మీ ప్రెజెంటేషన్ ఉండాలి, కానీ వాడికే ఒక పరీక్ష పెట్టేలాగంటే వాడు మార్క్స్ డిడక్ట్ చేస్తాడు. 5 years ప్రాక్టీసింగ్ సిఏస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక పేపర్ కి ఐ థింక్ 600 700 ఇస్తారు. సో ఎన్ని పేపర్స్ కరెక్షన్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత అడ్వాంటేజ్. సో వాళ్ళు సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ చూసి ఈ స్టెప్ ఉందా, వాళ్ళకి ఒక్క నాలెడ్జ్ ఉండదు జిఎస్టీ పైన. సో ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి మనం. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ కరెక్ట్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్ ఇచ్చినాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ కరెక్ట్ ఇచ్చినాం, కానీ నాకు ఇది ఎట్లా అంటే ఒక టేబుల్ లో ఉండి వర్కింగ్ నోట్స్ లో ఉంటే అది ఎంత ప్రెజెంటబుల్ గా ఉంటుంది. నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ వైజ్, ప్రెజెంటేషన్ వైజ్ అంటే రైట్ లెఫ్ట్ కి అలైన్ చేయడం కానీ, ప్రాపర్ గా పారాస్ రాయడం కానీ అవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి. కానీ టేబుల్ యూజ్ చేసే దగ్గర టేబుల్ యూజ్ చేయట్లేదు, నువ్వు నార్మల్ క్వశ్చన్ లా రాస్తున్నావు. ఇది చాలా క్వశ్చన్స్ లో మిస్టేక్ జరుగుండదు. ఓకేనా? ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్, ఇక్కడ ఇచ్చావు ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిలేటెడే కాదు ఇది. ఏంటంటే ఇక్కడ వాడు క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లో
చెప్పాడు ఏమనేసినని, సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఎ గెస్ట్ హౌస్ ఫర్ లాడ్జింగ్ పర్పసెస్ అన్నాడు. మీకు గుర్తుందో గుర్తులేదో, ఎగ్జంప్షన్ విత్డ్రాన్ అయిపోయింది. బిలో 1000 రూపీస్ మామూలుగా గెస్ట్ హౌస్ ఏదైనా ఉంటే అది ఎగ్జెంప్ట్, కాకపోతే అది లాడ్జింగ్ పర్పసెస్ కి అయితే అది ట్యాక్సిబుల్. ఎందుకంటే ఎగ్జంప్షన్ విత్డ్రాన్ చేస్తున్నారు. ఆ ఒక్క పాయింట్ యాడ్ చేస్తుంటే ఈ ఈ పాయింట్ కరెక్ట్ అయింటారు. నువ్వు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిలేటెడే కాదు. ఇక్కడ చూడు, హియర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గెస్ట్ హౌస్ అన్నావు, ఇక్కడ నువ్వు రాసిన ప్రొవిజన్ తప్పు, కన్క్లూజన్ రైట్. ఓహో అలా మార్క్ పడిపోయింది. పడింది పడింది ఎన్ని మార్క్స్ పడింది? 0.5 0.5 పడింది. మార్క్. అదే 0.5 పడింది. 1 పడాలి, 0.5 పడింది. ఆ 0.5 అన్ని మార్క్స్ తగ్గిపోతుంది. నేను రియలైజ్ చేయిస్తా. ఆ 0.5 ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని నేను రియలైజ్ చేపిస్తా. ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్? 5 మార్క్. ఎన్ని వచ్చాయి? 2.5. ఇది మనం చదివిన కాన్సెప్టా? చదివిన కాన్సెప్టే కదా ఇది. స్ట్రాంగ్ ఉన్న కాన్సెప్టా? ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ దీంతో నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కాన్సెప్టే కదా ఎగ్జామ్షన్స్. ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ పోయినాయి? 2.5. అలానే కౌంట్ చేసుకుంటారా చెప్తా. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. 2.5 రాసినావా? నీ చేతులారా పోగొట్టుకునేది 2.5. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2C. ఇది ఇంకొక అద్భుతం. క్వశ్చన్ 2C చదవండి. ఇది క్వశ్చన్ చదవండి. స్నేహ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ బాంబే ఇంపోర్టెడ్ సంసంగ్ మిషన్ కాంట్రాక్టెడ్ సిఐఎఫ్. ఇది చదివావు. సిఐఎఫ్ అనేది చూసావు. $20,000 విచ్ వాస్ టు బి డెలివర్డ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి. ఓకేనా? బట్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ స్నేహ, ఈ నుంచి చదవ తేజు, ఈ పాయింట్ మిస్ చేస్తుంది. బట్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ స్నేహ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ సప్లయర్ అగ్రీ టు డెలివర్ ది మిషన్ ఫిబ్రవరిలో డెలివర్ అవ్వాల్సిన మిషన్ జనవరిలో అయింది కాబట్టి ఎక్స్ట్రాగా $2,000 నాకు నెగోషియేటెడ్ ప్రైస్, అంటే ఓవర్ ది అబో రివైజ్డ్ ప్రైస్ ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఏంది? జనవరిలో డెలివర్ అవుతుందంటే 20,000 కి నువ్వు $2,000 యాడ్ చేయాలి కదా. ఏంది ప్రొవిజన్? ఏంది? నీ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంపోర్టేషన్. సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా గూడ్ USA నుంచి ఇండియాకి వస్తుందంటే మిడిల్ లో ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఉన్నప్పుడు ఏ రివిజన్ జరిగినా కానీ నువ్వు రివైజ్డ్ ప్రైజే కన్సిడర్ చేయాలి. వన్స్ అది ఇండియా రీచ్ అయిపోయిందంటే అప్పుడు నువ్వు ఒరిజినల్ ప్రైజే కన్సిడర్ చేయాలి. రివైజ్డ్ ప్రైస్ గురించి నువ్వు అంటే ఎట్లా కేర్ చేయకూడదు. ఇది కదా. ఇది ఏంది? అసలు గూడ్స్ ఇంకా ట్రాన్సిట్ లోకే రాలే, అప్పుడు నువ్వు కన్సిడర్ చేయాలి కదా. ఈ $2,000 నేను ఇప్పటికి 6 కాపీస్ చూసా, సర్టిఫైడ్ కాపీస్, November 24. ఒక్కరు కూడా దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలి, ఇంక్లూడింగ్ సింగిల్ స్టూడెంట్. ఓకేనా? ఆ $2,000 నీకు ఎంత లాస్ చేసిందో నేను చెప్తా. రాసావు 20,000 చేసినావు, సిఐఎఫ్ ఎయిర్ ఫ్రైట్ డిడక్ట్ చేసినావు, ఇన్సూరెన్స్ డిడక్ట్ చేసినావు. 22,000 నుంచి ఇది డిడక్ట్ చేసినట్టే నీ ఆన్సర్ రైట్. దీని వల్ల ఈ 13,800 వల్ల నీ ఎయిర్ ఫ్రైట్ మిస్టేక్ అయింది. ఇన్సూరెన్స్ అది యాక్చువల్ తీసుకున్నావు కాబట్టి కరెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఎక్స్ప్లెనేషన్ వర్కింగ్ నోట్స్ ఎక్కడమ్మా? వర్కింగ్ నోట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చావు. యాజ్ పేమెంట్ టు థర్డ్ పార్టీ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటివ్. చూడు, ఇన్స్పెక్షన్ ఛార్జెస్ అంటే మామూలుగానే మనకు కాన్సెప్ట్ లోనే ఇఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఛార్జెస్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ ఎ కండిషన్ ఆఫ్ సేల్ దెన్ it will not be included while calculating the value under customs. ఓకే, ఆ కండిషన్ ఆఫ్ సేల్ అనే పాయింట్ కి వాడు 1 మార్క్ డిడక్టే చేయన్నాడు నీకు. అది స్టెప్. ఆ స్టెప్ మార్క్ లో నీకు అసలు వేయలే వాడు. ఈ 1 మార్క్ ఎందుకు వేసినాడు తెలిసిన నీకు? ఈ యాక్చువల్ $5,000 ఇన్సూరెన్స్ $1,200 కి వేసినాడు. ఇది ఏది కన్సిడర్ చేయలే వాడు. ఎన్ని మార్క్స్ పోయినాయి? 5 మార్క్స్ కాదు, 4 మార్క్స్ పోయినాయి. సారీ వెయిట్ చేయి. 3 మార్క్స్ పోయినాయి. 3 మార్క్స్ పోయినాయి. రాసుకో. అయిందా? 3C. ఇది కాన్సెప్చువల్ మిస్టేక్. రెమిషన్ ఆఫ్ డ్యూటీకి సంబంధించింది. ఇది అంటే ఎట్లా కాన్సెప్ట్ కవరేజ్ కావాలి. దీంతో నేను ఏం జడ్జ్ చేయను, నాకు చదవగానే అర్థమైపోయింది అది కాన్సెప్చువల్ మిస్టేక్. సార్లు చదివినా అది కన్ఫ్యూజ్. హరి సార్ నే 2-3 టైమ్స్ అడిగాను కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ కూడా చెప్పారు ఆయన కాన్సెప్ట్, అయినా నేను అవునా? ఈసారి నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఈసారి నేను వచ్చేటప్పుడు నాకు చెప్పండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే ఎట్లా ఒక స్టెప్ లాగా, ఒక సర్కిల్ అంటే స్టోరీ లాగా చెప్పిస్తాను, గుర్తు పెట్టుకునేలాగా. ఓకేనా? ఇది 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 కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. ఇది వదిలే. దీనికి నువ్వు నేను అంటే ఎట్లా అది వదిలేస్తున్నా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3B మామూలుగానే సెక్యూరిటీస్ అనేది గూడ్ గానీ సర్వీస్ కాదు, సప్లై కాదు. కానీ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది, అందుకే ఎక్సెప్షన్స్ ని బాగా చదవమంటారు.
లెండింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాంక్ టు అదర్ బ్యాంక్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సప్లై. లెండింగ్ అనే ఒక వర్డ్ తో నీ మొత్తం కన్క్లూజన్ మారిపోతుంది. వాడి క్వశ్చన్ నెంబర్ 3B. 3B చూడు. సత్యం హ్యాస్ lent securities to Kala Enterprises for a consideration of 10,000 toward lending of securities and through an approved intermediary. Ignore the transaction between Satyam and intermediary. అంటే ఇది మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్తా చూడు. ఇగ్నోర్ అన్నాడా? ఇక్కడ నువ్వు రాసింది ఏంది? మొత్తమే నువ్వు అంటే ఎట్లా వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ గురించే రాస్తున్నావు. వాడు సప్లయా కాదా చెప్పమ్మా తేజస్వి అంటే నువ్వు ఏదైతే ఇగ్నోర్ చేయమన్నాడో నేను అదే రాస్తాననేసి రాసావు. నాకు దాని గురించి అదొకటి తెలుసు, ఇంకా అదే రాస్తా. ఇక్కడ వాడు లెంట్ అనేసి నన్ను ఓకే సారీ వెయిట్ చేయ వచ్చేస్తుంది. లెంట్ అనే ఒక్క ఓటుతో నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం పోయింది మార్క్స్. అదైందా? ఇది నెక్స్ట్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ రిలేషన్షిప్. కరెక్ట్ గానే రాసావు, కానీ వాడు ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ రిలేషన్షిప్ అడిగినప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు రాస్తున్నావు? యాజ్ పర్ సెక్షన్ 1C ఇది ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మేడ్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ సప్లై. ఈ పార్ట్ వల్ల నీ టైం అనేది వేస్ట్. ఆ టైం అనేది ఉంటే నువ్వు 5th క్వశ్చన్ మొత్తం జెండా ఎగరేస్తుండవు. ఆ క్వశ్చన్ కి యూస్ అయి ఉంటది కదా. సో ఏమైతే అడిగినాడో అదే రాయి. ఎలా రాయాలంటే ఇప్పుడు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైలో ఎగ్జంప్షన్స్ లో టైమ్ ఆఫ్ సప్లైలో క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా కేసెస్ లో అడుగుతాడు. ఒక 3 కేసెస్ 4 కేసెస్ 5 కేసెస్ ఇచ్చేసి ఇండివిజువల్ గా అప్పుడు నువ్వు 5 మార్క్స్ కి జస్టిస్ చేయాలి. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ రాయి, మళ్ళీ క్వశ్చన్ లో ఏమైతే ఇచ్చినాడో ఆ క్వశ్చన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, నీ ప్రొవిజన్ కి లింక్ చేయి, మళ్ళీ కన్క్లూజన్. నీ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఒక పార్ట్ స్టార్ట్ చేసినావంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికన్నా రావాలి. నేను ఇంతవరకు చూసిన పేపర్ లో అందరూ ఒక్క పేజ్ లో రాసున్నారు. వాడు ఏం చేసినాడు తెలిసిన 2.5 మార్క్స్ వేసి వదిలేసినాడు 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి. నేనంటే కూడా అంతే వేసినంట. 5 మార్క్ క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఒక పేజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే ఎవడిస్తాడు? దో యు నో ద ప్రొవిజన్స్ అండ్ యు నో ద ఆన్సర్, it should not be like equal to that, like you should not give like more provision, more explanation, sorry. No, ఆ రెలవెంట్ చెయ్యాలి కదా. నువ్వే ఒక ఎగ్జామినర్ అనుకో, నువ్వు ఇస్తావా? సరే, ఎన్ని మార్క్స్ పోయినాయి? ఓకే ఉండు. సి పార్ట్. ఇక్కడ సి పార్ట్ అన్నాడు. నీకు 3 కేసెస్ ఉన్నాయి, 5 మార్క్స్ అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1.7 అరౌండ్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒకటి నాన్ కంపీట్ అనేటప్పుడు ఒక వర్డ్ ఉంటది, కామన్ గా ఉంటది. ఎందుకంటే యాక్ట్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్బియరెన్స్ గానీ ఆర్ రీఫ్రైన్ టు యాక్ట్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ సప్లై బిట్వీన్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ సప్లై ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని. ఆ పాయింట్ ఉందా? ఆ పాయింట్ వల్ల నీకు ఎన్ని మార్క్స్ కట్ చేశాడు తెలుసా? ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ 1 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 1.5 ఇచ్చాడు, 2.5. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ నీకు ఒక 0.7 పోయింది, ఇక్కడ ఒక 0.25 పోయింది. ఓకేనా? ఇది 1.75కి వాడు నువ్వు ఇయ్యాలి కదా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు. ఇక్కడ దిలాస లిమిటెడ్ అనేసి అన్నావు, కన్క్లూజన్ ఇచ్చావా? లేదు. ఇది నీ చేతిలో ఉన్న పాయింట్, నీకు తెలిసిన మార్క్స్ అంటే నువ్వు మొత్తం స్కోర్ చేయాల్సిన పాయింట్. అది ఎంత పోయింది? 2.5. రాసుకో. ఈ చాప్టర్ నువ్వు చదివినో కవర్ చేసినా అయినా కానీ అంటే నీ చేతులారా పోయింది మార్క్స్. అయిందా? నెక్స్ట్ 2A రాయలేదు, వదిలే. 4B డైనమిక్ QR కోడ్ అన్న ఒక పాయింట్ తో 5 మార్క్స్ అడిగాడు. ఎంత ఈజీగా ఉన్నాయి తెలుసా క్వశ్చన్స్. అంటే నీకు ఒక్క పాయింట్ తెలిస్తే రాసేయగలుగుతావు. చూపిస్తా ఉండు. క్వశ్చన్ 4B. నేను చాలా అంటే బాధపడ్డా, ఏందిరా వీళ్ళు ఇంత ఈజీ పేపర్ లో ఇంత స్కోర్ చేసినారా అనేసి. రియలైజేషన్ రప్పిస్తాలే. చూడు, ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే సునీత ఇండస్ట్రీస్ రిజిస్టర్డ్. క్వశ్చన్ ఎప్పుడు గాని క్వశ్చన్ లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఒకటి నిన్ను అడుగుతున్నాడంటే ఆ ఆన్సర్ అనేది క్వశ్చన్ లోనే ఉంటది. నువ్వు ఆ ఆన్సర్ ని కనబెట్టే ఎబిలిటీ నీకుంటే నువ్వు ఏ పేపర్ లో నువ్వు ఫెయిల్ అవ్వు. అట్లే నేను చెప్తా వస్తాను చూడండి.
వాడు అంటే టాపిక్స్ కి లింక్ చేస్తున్నాడు చూడు. సునీత ఇండస్ట్రీస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్ receives machinery for repair in its workshop located in Surat, Gujarat on 4th April 2024 from Titan Limited, an automobile manufacturing company based in China. సో చైనా నుంచి ఒక మిషనరీ వస్తుంది ఇండియాకి రిపేర్స్ కి. ఓకేనా, అప్పుడే మీకు ఏ పాయింట్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి, ఇది రిపేర్ చేసి వితౌట్ యూజ్ మళ్ళీ ఫారిన్ కంట్రీకి పంపిస్తాం అనే కాన్సెప్ట్ వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. కరెక్టా? ఒకటి ఇస్ టైటన్ లిమిటెడ్ ఇస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఏదైతే ఫ్రమ్ టైటన్ లిమిటెడ్ అంటే చైనాది. ఓకేనా, సో ఇట్స్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఇండియా అంటే అక్కడే నీకు ఏది రావాలి, ఎక్స్పోర్ట్ ఏమన్నా చేస్తా అన్నారా సర్వీసెస్ అని, అది కూడా నేను ప్రూవ్ చేస్తా. The repair work was carried out by Sunita Industries, for which it was paid in convertible foreign exchange. Export conditions లో 4 conditions లో ఈ పాయింట్ ఉందా లేదా? ఇక్కడికి మీకు ఏం అర్థమై ఉండాలి? ఇంపోర్టేషన్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ మిషనరీని without any use in India has been like exported to ఫారిన్ కంట్రీ. సో నీ ఆన్సర్ లో ఎక్స్పోర్ట్ కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఉండాలి, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉండాలి కదా. అది రాసావా? అయిందా? చెప్తా. ది అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ సునీత ఇండస్ట్రీ వాస్ 450 crores అండ్ 560 crores. ఇక్కడ ఏంటంటే డైనమిక్ క్యూఆర్ కోడ్ కి ట్రిగర్ అవ్వడానికి టర్న్ ఓవర్ ఎంత? 500 చెప్పండి ఆన్సర్ 500 ఎంత? 500 500 కరెక్టే. 500 crores. ఎనీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్రాసింగ్ 500 crores గెస్ చేసినావు, రైట్ అయిపోయింది హర్షిత. నేను నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ లోనే రాసా ఈ క్వశ్చన్, ఏదో కాన్ఫిడెంట్ గా రాసా. ఇది యాక్చువల్లీ అప్పుడు కార్డ్ లో కూడా మనం ఓకే అయిందా? సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, వైల్ రైజింగ్ ద ఇన్వాయిస్ ఫర్ ద సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ the accountant of Sunita Industries approaches you as to whether dynamic quick response is mandatorily required on certain invoice. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ నువ్వు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై you are required to advise him on the same by explaining the relevant provisions with respect to along with the applicable provision of place of supply అన్న. ఇక్కడ ఏంది, నీ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై రిలేటెడ్, నీ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై నువ్వు డిటర్మైన్ చేసేదానికి నీ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లస్ ఇంపోర్ట్ చేసిన మిషనరీ, దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో నువ్వు బ్లైండ్ అప్ చేసి నువ్వు కన్క్లూజన్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు తేజు చూద్దాం. తేజు నార్మల్ గా లొకేషన్ ఆఫ్ రెసిపియంట్ ఎవడు ఇక్కడ? రెసిపియంట్ ఎవరు? రెసిపియంట్ ఎవరు? సర్వీసెస్ రెసిపియంట్ ఎవరు? ఇక్కడ నీ ప్రొవిజన్ కరెక్ట్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కన్క్లూజన్ రాంగ్. ఇక్కడ చూసావా, ప్లేస్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఆఫ్ రెసిపియంట్ అన్నావు. ఎవరు? చైనా వాడు కదా. సూరత్ గుజరాత్ వాడు ఎందుకు? వాడే సర్వీసెస్ తీసుకొని వాడే రెసిపియంట్ అవుతాడా? సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే, ఏదైనా క్వశ్చన్ పేపర్ మీద పెట్టే ముందు ప్రాసెస్ చేయాలి. లైట్ గా అన్న ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అంటే లొకేషన్ ఆఫ్ రెసిపియంట్ విచ్ ఇస్ చైనా, డైనమిక్ క్యూఆర్ కోడ్ 500 crores, కానీ అది ఎక్స్పోర్ట్ కదా, అది అప్లికబుల్ కాదు. సో నాట్ రిక్వైర్డ్. సో నో డైనమిక్ క్యూఆర్ కోడ్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ ఆన్ ది ఇన్వాయిస్. ఇలాంటివి ప్రాసెస్ చేసి నువ్వు క్వశ్చన్ పేపర్ లో రాసావంటే దానివల్ల నీకేం అంటే ఎట్లా నీ ఫ్లో కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, మిస్టేక్ చేయవు. సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు క్వశ్చన్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తే నువ్వు రాసేటప్పుడు తెలిసిపోతుంది. లేదంటే నువ్వు రాసేటప్పుడు మిస్టేక్ చేసి ఉంటే నువ్వు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ప్రాసెస్ లో నువ్వు రైట్ చేసి ఉంటావు కాబట్టి దాన్ని చూసి నువ్వు అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తావు కన్క్లూజన్ కి. కరెక్టా? క్వశ్చన్ ఏది చదివేటప్పుడు కూడా ఇలానే ప్రాసెస్ చేయాలి. నార్మల్ గా నువ్వు క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు అయితే ఓకే. మెయిన్ గా ఎగ్జామ్స్ లో ప్రతి ఒక్క వర్డ్ వాడు ఇచ్చేది అంటే హింట్ టు ద ఆన్సర్. ఓకేనా? 1 second. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూపిస్తా చూడు. ఫస్ట్ వాడు ఏమన్నాడు, లొకేషన్ ఆఫ్ రెసిపియంట్ విచ్ ఇస్ చైనా.
ఎక్స్పోర్ట్ డెఫినేషన్ ఇచ్చినాడా? సో అక్కడ కన్క్లూడ్ చేసినాడు, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బికాస్ సప్లయర్ ఇస్ ఇన్ ఇండియా, రెసిపియంట్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అవుట్ సైడ్ ఇండియా, పేమెంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కన్వర్టబుల్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఉంది, సప్లయర్ అండ్ రెసిపియంట్ ఆర్ నాట్ మియర్లీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఏ డిస్టింక్ట్ పర్సన్. సో ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. డైనమిక్ క్యూఆర్ కోడ్ లో ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఏంది? ఎక్స్పోర్ట్స్ కి డైనమిక్ క్యూఆర్ కోడ్ అవసరం లేదు. ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్. 5 మార్క్స్ పోయింది. ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై, ఒక ఎక్స్పోర్ట్ డెఫినిషన్, ఒక డైనమిక్ క్యూఆర్ కోడ్ ఎక్సెప్షన్ బ్లెండ్ అయినాయి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4C. ఇక్కడ ఉంది నీకంటే ఎట్లా లైట్ గా ఐడియా ఉంది ఈ చాప్టర్ పైన, కానీ ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదేంటంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నీ ఆర్డర్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఉంటే 3 months తర్వాత నుంచి ఎన్ని డేస్ లేట్ అయిందో ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 6% per annum. ఇది ఒక సింపుల్ పాయింట్. నేను ఆన్సర్ చూపించానా ఎంత చిన్నదో? ఇంతే. 4 మార్క్ క్వశ్చన్, 5 మార్క్ క్వశ్చన్ చెప్తా. నాకు తెలిసి 4 మార్క్ అయి ఉంటది. 4 మార్క్స్. ఎంత ఒకే ఒక్క ప్రొవిజన్ నీ ఎంటైర్ ఆన్సర్ ని నువ్వు ఎంత రాసావు తెలుసా? ఇదంతా వేస్టే. ఎంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినావు అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 pages ఇచ్చావు. ఏమైనా ఒక్క మార్క్ ఇచ్చాడా? నీలే. ఏమంటే ఇక్కడ రాసావు ఎక్కడో 6% per annum ఫ్రమ్ 61st day కాదు, 3 months అని ఎక్కడైనా నువ్వు నోట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ 90 days అన్నావు. 3 months వేరు, 90 days వేరు. 3 months ఆఫ్టర్ 60 days రిఫండ్ 60 days తర్వాత అని ఉంటది ప్రొవిజన్ లో. ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు ఇఫ్ ద ఇస్ నాట్ రిఫండెడ్ విత్ ఇన్ 3 months, ఫైనల్ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ నుంచి 3 months ఎలాప్స్ అయినప్పటి నుంచి కదా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. అంటే 16th or 17th January, బికాస్ 15th October అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ పాస్ అయి ఉంటది. అలా కదా రీఫండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, సారీ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. చూడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూపిస్తాం. ఇది కాదు. చూడు ఇక్కడ ఫైనల్ అసెస్మెంట్ ఆన్ ది ఫైనల్ అసెస్మెంట్ వాస్ కంప్లీటెడ్ ఆన్ 15th October 2023. ఇక్కడ నుంచి 3 months అంటే 15th January కదా. 3 months అంటే డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు, మంత్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది మిస్టేక్ చాలా మంది చేస్తున్నారు. డేస్ అంటే డేస్, మంత్స్ అంటే మంత్స్. 3 months అంటే 15th January. సో 16th January నుంచి ఎప్పుడైతే వాడు పే చేశాడో రీఫండ్ వాస్ పెయిడ్ టు 25th March. సో 16th January టు 25th March అంటే అప్రాక్స్ ఎన్నో డేస్ ఇంటూ 6% ఇంటూ 50,000 విచ్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్. అంతే ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడు, క్యాలిక్యులేషన్ షుడ్ బి నియరెస్ట్ టు 1 rupee అండ్ అజ్యూమ్ 360 days in the year. ఈ 360 days ఎందుకు ఇచ్చాడంటే నీ 3 months క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కాదు, నీ 16th January నుంచి 25th March క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావే దానికి. చాలా మంది ఈ పాయింట్ వల్ల 90 days కూడా వీళ్ళు 360 days పెట్టి కన్సిడర్ చేసినారు. ఇది అనేది దేనికి? లీప్ ఇయర్ అనేసి అని వాడు చెప్పేదానికి. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి మిడిల్ లో వస్తుంది. నాకు తెలిసి ఎవ్వరే అసలు చూడను కూడా చూస్తున్నాడు ఈ పాయింట్, లీప్ ఇయర్ అనేసి. ఒక క్వశ్చన్ ని బ్రేక్అవుట్ చేసి 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 చూస్తేనే మార్కులు వస్తాయి. ఇవన్నీ చెప్తా, లాస్ట్ లో చెప్తా. ఇది వదిలే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4A, అవుట్పుట్ లయబిలిటీ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ సంబంధం లేని ప్రొవిజన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4A ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు ఏమన్నాడంటే బ్యాలెన్స్ 30,000 ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ రేట్ లెక్చర్ లో, సో అండ్ సో కేసెస్ ఇచ్చారు. దెర్ ఇస్ నో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఫర్ ది మంత్ ఆఫ్ April 24. Opening balance in the is sufficient to discharge the whole liability for the money. It is not required to deposit any tax for the above month. Explain with reasons whether the contentions of is correct in view. 90% అనేది 99% అనేది ఎప్పుడో ఎత్తేసినాడు వాడు. ఇప్పుడు యూ కెన్ అవైల్ 100%. కానీ బుక్స్ లో Books లో మొన్నటిదాకా ఉంది. 99% అనే కాన్సెప్ట్ ఉండేది. ఇప్పుడు రీసెంట్ బుక్ లో ఉందా? ఇంకా తెలియదు చూడు. ఇప్పుడు లేదు. ఓకేనా? లాస్ట్ టైం కూడా లేదు. లాస్ట్ టైం నాకు గుర్తుంది 100%. ఎందుకంటే నాకు అసలు తెలియదు కదా, నేను చదివింది అందులోనే కదా. అవుట్డేటెడ్ అది లేదు. లాస్ట్ టైం కూడా అప్లికబుల్ లేదు.
ఏమంటే ఇది వచ్చి లాస్ట్ టైం జిఎస్టి కౌన్సిల్ మీటింగ్ అయినప్పుడే వాళ్ళు చెప్పేశారు 100% యూ కెన్ అవైల్ అనేసి అని. ఆర్సీఎం కూడా నీకు గుర్తుందో లేదో, మేబీ మీరు ఒక 2 అటెంప్ట్స్ ముందు ఇచ్చునుంటే మే నవంబర్ ఇచ్చునుంటే ఆర్సీఎం నువ్వు ఏదైతే క్యాష్ లో పే చేస్తావో నువ్వు సేమ్ మంత్ ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేయలేవు, నెక్స్ట్ మంత్ క్లెయిమ్ చేసేదానివి. ఇప్పుడు అది కూడా మారిపోయింది. నీ అటెంప్ట్ నుంచి అసలు నువ్వు సేమ్ మంత్ లో నువ్వు పే చేసిన వెంటనే నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఐటీసీ. ఓకేనా? అలాంటివి మీద అంటే ఎట్లా కొంచెం అప్డేటెడ్ బుక్స్, అప్డేటెడ్ అమెండ్మెంట్స్ చూసుకోండి. ఇంకోటి చెప్తా, ఇది ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ అంటే పేయబుల్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ అనేది క్రెడిట్ లెడ్జర్ లో మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం. ఈ పాయింట్ ట్రిగర్ పాయింట్, ఇది ఎవరికే తెలియదు. ఇది అంటే మీకు మళ్ళీ తెలుసు ఆర్సీఎం క్యాష్ లో పే చేయాలి, డిఫాల్ట్ ఇంట్రెస్ట్ లేట్ ఫీజు క్యాష్ లో పే చేయాలని తెలుసు. ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ట్రిగర్ పాయింట్, దీనివల్ల నీకు ఆన్సర్ మారిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? జనరల్ అండర్స్టాండింగ్, జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, జనరల్ థింకింగ్ అనేది తీసుకురావాలి. చెప్తాను చూడు. సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ ఎప్పుడు వస్తుంది? పేమెంట్ ఆన్ డిలేడ్ delay. అంటే ఏం చేస్తునుంటే వచ్చినుంటది? ఏం చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ లేట్ ఫీజ్ వేస్తారు? డిఫాల్ట్. ఓకేనా? సో డిఫాల్ట్ అనేది వేరు, అసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది వేరు. అసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది చేంజ్ ఇన్ లైక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ టాక్స్ పేయర్. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ అసెస్ ఈస్ ఇన్ డిఫాల్ట్ కదా. ఇక్కడ ఏమన్నారు? జిఎస్టీ పేయబుల్ యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ది ప్రొవిజన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ లా. ఏదో జిఎస్టీ లా వల్ల, ప్రొవిజన్ వల్ల ఒకటి వచ్చింది, ఒక ప్రొవిజన్ వచ్చింది. దాని వల్ల ఏమంటే ఆ జిఎస్టీ అనేది నిన్ను అంటే ఎట్లా నువ్వు తక్కువ పే చేసినావు, నిన్ను పే చేయమంటున్నారు. సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ నిన్ను ఇన్సిస్ట్ చేయగలుగుతుందా నువ్వు క్యాష్ లోనే పే చేయాలని? చేయలేదు. ఎందుకంటే అసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ లో ఎయిదర్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ గో రాంగ్ ఆర్ ది అసెసీ విల్ గో రాంగ్, అండ్ ఇట్ వోంట్ బి డిసైడెడ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఆన్గోయింగ్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్. So even if you are paying through electronic credit ledger or cash ledger, the government doesn't care. They want money, either if it is deducted from your credit ledger or cash ledger. But which is more convenient for the government? Credit ledger. If the government is asking you to pay through electronic cash ledger, will the assessee will pay? He'll again అంటే కొన్ని డేస్ డెఫర్ చేయడము ఏదో ఒకటి చేస్తాడు. క్రెడిట్ లెడ్జర్ లో అంటే ఓకే కదా, క్రెడిట్ లెడ్జర్ అంటే నువ్వు యూపీఐ ద్వారా పే చేసేలాగా, క్యాష్ లెడ్జర్ అంటే నీ క్యాష్ గా నువ్వు ఇవ్వడం. ఆ పించ్ అనేది తెలీదు అసెసీకి. అర్థమవుతుందా? సో అసెస్మెంట్ ఇది రివర్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది రివర్స్ అయిందంటే క్యాష్ లెడ్జర్ కి రివర్స్ చేయలేరు కదా, క్రెడిట్ లెడ్జర్ కి అయితే రివర్స్ చేయగలుగుతారు. ఈ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ నాకు అసలు అది ఏదని కూడా నాకు తెలియదు, కానీ నేను ఇంటర్ప్రిట్ చేయగలుగుతా ఇదే అనేసి. ఇప్పుడు సరే నువ్వు ఎట్లయినా ఇంటర్ప్రిట్ చేయి, ఈ 5,000 అనేది నువ్వు అడ్జస్ట్ చేయాలి కదా ఎలక్ట్రానిక్, అది రైట్ కదా జనరల్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లో థింక్ చేస్తే. ఓకేనా? సో ఇలాంటి టైమ్స్ లో వాటి అంటే ఎట్లా జనరల్ వేలో థింక్ చేసి కన్క్లూషన్ తీసుకోండి. మీకు ప్రొవిజన్ తెలీదు, అడ్జస్ట్మెంట్ చూడలేదు అన్నప్పుడు జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూఏ 99% వరకు రైట్ ఆన్సర్స్ అవుతుంది. ఇది మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా అయ్యో నేను ఈ ప్రొవిజన్ చూడలేదంటే ఏదైతే వాడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాడో జనరల్ గా ఒక ట్యాక్స్ పేయర్ లాగా, ఒక డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ అయితే డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ లాగా, ట్యాక్స్ పేయర్ అయితే ట్యాక్స్ పేయర్ సైడ్ నుంచి ఆలోచించండి. వాట్ ఇట్ అర్థమైందా? సింపుల్ 5 మార్క్ క్వశ్చన్. దీనికి ఆన్సర్ ఏం తెలుసా? 6,000 + 500 + 500 7,000 ఆన్సర్ సిజిఎస్టీ, 7,000 ఆన్సర్ ఎస్జిఎస్టీ. ఏమంటే ఇదిదా నువ్వు క్యాష్ పే చేస్తావు, మీకు అన్ని క్రెడిట్ లెడ్జర్ లో నువ్వు అడ్జస్ట్ చేయగలుగుతావు. చాలు. ఇప్పుడు తేజు పేపర్ అంటే చాలా అంటే ఇర్రెలవెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, 99% ప్రొవిజన్ తీసుకొచ్చేసింది. 5 మార్క్స్ నువ్వు యాడ్ చేయి ఫస్ట్. నాకు ఈ క్వశ్చన్ లో నాకు మార్కులు పోయినప్పుడంతా 4 మార్క్స్ యాడ్ చేయి. అయిందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 కి చాలా కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కామన్ క్రెడిట్, ఈ ఆర్సీఎం ప్రొవిజన్స్, ఈ జీటీఏ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్, ఆర్సీఎం ఎగ్జంప్షన్స్ ప్రాపర్ గా వస్తే విల్ నాట్ మేక్ ఏ మిస్టేక్ ఇన్ ఐటీసీ చాప్టర్. బికాస్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై అవన్నీ అంటే ఎట్లా నువ్వు డిటర్మైన్ చేసేయగలుగుతావు. ఎగ్జంప్షన్స్, ఆర్సీఎం ప్రొవిజన్సే నీకు అంటే ఎట్లా నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు.
సో ఈ రెండు స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఐటీసీ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పిన్ టు పిన్ సాల్వ్ చేయాలి. మీరు ఒక గ్రూపే కాబట్టి సో రిస్క్ ఎత్తుకోవద్దండి. ఐటీసీలో ఎప్పుడు కానీ 8 పైన స్కోర్ చేసిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్షన్ పక్క. ఏమంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కానీ ఎయిదర్ బల్కీగా ఉంటది ఆర్ మోర్ అడ్జస్ట్మెంట్ విల్ బి దేర్. నీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నీ పేపర్ ఎగ్జామ్షన్ పేపరా కాదా అని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఫ్లో ఇలా ఉండదు. నేను ఈ ఫస్ట్ పేజ్ చూసే చెప్పగలుగుతావు. నువ్వు పెన్ను పెట్టావు కానీ 2-3 సార్లు పెట్టలే ఐటీసీ క్వశ్చన్స్ కి. ఏమంటే ఇది 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 నేను చూస్తేనే నాకు అర్థమైపోతుంది. పెన్ను పెట్టి సాల్వ్ చేస్తే ఇలా రాదు క్వశ్చన్. ఇక్కడ కూడా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అస్సలు అంటే ఎట్లా, ఇది 14 మార్క్ క్వశ్చన్ వాడిచ్చి నువ్వు ఇట్లా ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాస్తే నువ్వు ఇస్తావా చెప్పు? పోనీ ఎగ్జామినర్నే ఎందుకు మనం తిట్టుకోవాలి? నువ్వు ఇస్తావా? కొద్దిసేపు నిన్ను తిట్టుకుందాం. నువ్వు ఇస్తావా చెప్పు? అదే నేను సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ నీకు ఇస్తాను, ఇది సజెస్టెడ్ ఆన్సర్, నీ దానికి నువ్వే మార్క్స్ ఇచ్చుకో. సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. వాడు ఎందుకు రాన్నాడు ఇంత భాగవతం? అయ్యో అయ్యో. నువ్వు దీంతో 70 to 80% సాటిస్ఫై చేస్తే నీకు మార్క్స్ పడిపోతాయి. ఓకేనా? ఆ ఫ్లో ఫస్ట్ నీ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ, మళ్ళీ నెట్ జిఎస్టీ లైబిలిటీ, మళ్ళీ వర్కింగ్ నోట్స్. ఈ ఫ్లో అనేది వచ్చేది ప్రాక్టీస్ ద్వారానే. దాంతో ఏది అంటే మ్యాజికల్ పవర్ సూపర్ పవర్ ఏం లేదు. ఏది కానీ నువ్వు టైం ఇస్తే నీకు వస్తుంది జీవితంలో. అది ఏ టఫెస్ట్ అయినా కానీ నీకు ఏదైనా రాలేదంటే నువ్వు టైం లేదని సింపుల్ సొల్యూషన్ అది. ఓకేనా? ఇది ఒకటి క్వశ్చన్ 1. సో కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రాక్టీస్ కావాలి. నెక్స్ట్ హర్షితకి ఓవర్ గా నిద్ర వస్తుంది. నేను ఏదో జ్ఞాన్ సెషన్ ఇస్తాను. అసలు కదా నాకు పొద్దున్న నుంచి ఎందుకు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇలాగే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3A. నువ్వు ముందే నేను ఎన్ని మార్క్స్ చెప్పేస్తాను, నువ్వు ఫస్ట్ నోట్ చేసి. నాకు ఈ క్వశ్చన్ చూసి నాకు కోపం వచ్చింది చూడు. అట్లా ఇట్లా ఎవ్వరు శుద్ధంగా రాయాల. నాకు అది అంటే ఎట్లా ఎంత బాధ వేస్తుందంటే అంత బాధ వేస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3A 5 మార్క్స్ రాసే నువ్వు ఫస్ట్. 0 మార్క్స్ అనుకుంటా నీకు అక్కడ ఇచ్చింది. ఓ సారీ 1.5, 3.5 తీసే. ఈ క్వశ్చన్ కి 5 మార్క్స్ వేయాలి. తేజుకి రాసిన 4-5 లైన్లు, మిడిల్ లో 4-5 లైన్లు గ్యాప్. లాస్ట్ లో రాసాను. ఎట్లయినా ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ కదా. నువ్వు ఎందుకు అసలు నీకు నాకు తెలిసి 3 minutes కన్నా ఎక్కువ పట్టదు ఈ క్వశ్చన్ కి రాయడానికి. ఓకే సరే రాసావు, నీకు తెలుసు ప్రొవిజన్ తెలుసు, అన్ని తెలుసు. ఈడ 45 lakhs into 5% అన్నావు, ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఇదంతా 4,50,000 క్యాలిక్యులేట్ చేసావు కదా. ఫస్ట్ ట్యాక్సే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మేడము, అంతా ఐటీసీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, రివర్సల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ సి. ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ అది? 4ఆ? 3A. ఇక్కడ 45 lakhs అనేది నేను క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ 45 lakhs అనేది పర్చేస్ ప్రైస్ ట్యాక్సా? వాడు పిచ్చోడా ఇది ఇచ్చిన దానికి. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అట్ 18%. ఎక్స్క్లూజివ్ అన్నా ఇంక్లూజివ్ అన్నా నువ్వు దానిపైన రేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. రేటే క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా రివర్సల్ చేస్తావు ఐటీసీ. సింపుల్. లాస్ట్ మినిట్ అయినా ఏదైనా కానీ 30 seconds నువ్వు 30 seconds to 1 minute క్వశ్చన్ ప్రాసెస్ కే నువ్వు పేపర్ మీద పెట్టేదానికన్నా నువ్వు 1 minute ప్రాసెస్ చేస్తే ఇవన్నీ జరగదు. నేను ఐడిటికి చెప్పట్లా, ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా నువ్వు రాసే విధానం మారుతుంది తెలుసా నీకు ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తే. ఒక క్వశ్చన్ నువ్వు స్ట్రాంగ్ ఉన్నావు, ఆ స్ట్రాంగ్ ఉన్న క్వశ్చన్ నువ్వు రాయాలంటే ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా రాస్తావు, ఎంత అంటే ఎట్లా వితౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్ రాస్తావు. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటున్నా నేను. ఓకేనా? ఇది 3A. 5B మేడం కి టైం సరిపోలేదు, ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ లో 7 months 4 points ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింది ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ రిలేషన్షిప్ లో. అది 5B. 5B 5A ఎగిరిపోయింది. 1 mark. ఓకే సారీ మర్చిపోయినాను, వెయిట్ చేయి.
కనీసం న్యాయం చేసినావు తేజు, న్యాయం చేసినావు అంటే ఎట్లా ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ లో కూడా నువ్వు ఒక 2 లైన్లు రాసి ఒక మార్క్ సంపాదించిన నువ్వు చాలా అంటే ఎట్లా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి ఇట్లాంటి వాటికి. ఏమంటే నాకు సేమ్ ఇదా జరిగింది. ఏమంటే నాకు ఒక లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఉండే, నేను రాయలేకపోతా ఉన్నా. పేపర్ వచ్చి పెరికేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నానంటే జీరో రేటెడ్ సప్లై రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, జీరో రేటెడ్ సప్లై డెఫినేషన్ రాయేసిన. అదే ఒక పాయింటే కదా ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇది జీరో రేటెడ్ సప్లై అంటే ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ అవి చేస్తామో అప్పుడు జీరో రేటెడ్ సప్లై అంటాం అనేసి నాకు 1 మార్క్ పడింది తెలుసా, 5 మార్క్ క్వశ్చన్ కి, ఒక్క పాయింట్ కి. ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నేను హ్యాపీ ఇలాంటివి రాసినప్పుడు. కానీ ఇది నేను టైం తీసుకోలేదు చూడు, అది నీకు నాకు తెలిసిన ఈ క్వశ్చన్ తెలిసి ఉంటది, మేబీ రాయలేకపోయినా. ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చన్. ఆర్డర్ అగేన్స్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఎస్ టు బి ఫైల్డ్ దేర్ వాస్ నో సచ్ నోటిఫికేషన్. ఇది అసెస్మెంట్ ఈజీ ఈజీ. పోయింది 4 మార్కులు పోయింది. రాయొద్దులే, వీటికి రాయొద్దు రాయొద్దు రాయొద్దు, దీనికి రాయొద్దు. నేను నీ చేతులారే ఎంత పోయింది అనేది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5A ఎగిరిపోయింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5A, అవుట్ ఆఫ్ జిఎస్టిఆర్ 1 ఇట్ టాంపర్డ్ ది ఇన్వాయిసెస్. ఇది కూడా అఫెన్సెస్ అండ్ పెనాల్టీస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. కాంపౌండింగ్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్, మినిమం మాక్సిమం. నేను కొట్టుకుంటా ఉన్నా లాస్ట్ టైం. ఇది ఎన్నో మంది తప్పు చేస్తే నాకు తెలిసి హర్షిత వాళ్ళకి తేజ వాళ్ళ సెషన్ జరగలేదు. నీకు గుర్తుందో లేదో హర్షిత, మనం అందరం ఒకసారి కూర్చునేసి కామెడీ అంతా కూడా చేసుకుంటా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇవి ఎవరు పృథ్వీదో ఎవరిదో పృథ్వీదే. ఇట్లా ఏంది, ఇఫ్ ద అసెసీ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఫర్ టేకింగ్ ద గూడ్స్ పేయింగ్ పెనాల్టీ అనేసి, గూడ్స్ కి తిరిగి రాకపోతే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది పెనాల్టీస్ అని. పెనాల్టీ పే చేయడానికి రాకుండా ఉంటేనే పెనాల్టీ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. మేము ఒక జోక్ జరిగింది అప్పుడు. 5B ఎగిరిపోయింది, 5C రాయలేదు, అటెంప్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మెయిన్ పార్ట్ ఇది. నేను ఎన్ని పేజెస్ రాసావు కనిపిస్తుందా? 20. 20, 21, 22 వదిలే, 23 వదిలే, 24 వదిలే, 25 వదిలే, 26 అంతే. 20 పేజెస్ రాసావు. పెన్ను పెట్టావా 20 పేజెస్ లో? 20 పేజెస్ నింపినావు కదా. ఇది మార్క్స్ చూడు. పేజ్కి 1 మార్క్ అనా వచ్చిందా? పేజ్కి 1 మార్క్ అనా వచ్చినుంటే అది వేరే, వదిలే. ఎన్ని పేజెస్ రాసావు? 20 పేజెస్. నేను చెప్పనా 15 మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి నేను ఎన్ని పేజెస్ రాయాలని చెప్పనా? జస్ట్ 3 పేజెస్. 15 మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి 3 పేజెస్, 3 సబ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా రాసినుంటే 15 మార్క్స్. నువ్వు క్వశ్చన్ పేపర్ 70 మార్క్స్ కి రాసావు, ఒక 2 సబ్ పార్ట్స్ వదిలే, నువ్వు రాయలేదు, అది నీ టైం మేనేజ్మెంట్ వదిలే. సపోజ్ 62 మార్క్స్ కి రాసావో 60 మార్క్స్ కి రాసావు, 15 అవుట్ ఆఫ్ 60, 15 అవుట్ ఆఫ్ 15 ఏ వే నువ్వు చూస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పు. నువ్వు ఇంత టైం, నీకు ఒక 3 సబ్ పార్ట్స్ తెలుసు, లేకపోతే 4 సబ్ పార్ట్స్ తెలుసు, నువ్వు అది ప్రాపర్ గా రాసునుంటే 20 పేజీలు నింపాల్సిన అవసరం ఉందా? అంటే ఏంది, రాసినంత వరకు అక్యూరసీగా రాస్తే నువ్వు పేజీలు నింపాల్సిన పని లేదు, నువ్వు అన్ని క్వశ్చన్లకి నువ్వు జస్టిఫై చేయాల్సిన పని లేదు, నువ్వు ప్రూవ్ చేయాల్సిన పని లేదు. నీ ఫస్ట్ 10 పేజెస్ నీకు డిసైడ్ చేస్తుంది నీకు ఎగ్జామ్షన్ రావాలా వద్దా. నీ ఫస్ట్ 10 పేజెస్ డిసైడ్ చేస్తుంది నువ్వు పాస్ అవ్వాలా వద్దా. ఇప్పుడు మెయిన్ పార్ట్, ఈ షీట్ నువ్వు ఎవరైనా పేపర్ చూడాలి, వాళ్ళు బాగా రాసారా లేదా అంటే ఫస్ట్ ఈ షీట్ చూడాలి, మళ్ళీ పైకి పో. నీ పేపర్ అయినా కానీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 14 మార్క్స్, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? సెకండ్ క్వశ్చన్ 14 మార్క్స్, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? థర్డ్ క్వశ్చన్ 14 మార్క్స్, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? ఫోర్త్ క్వశ్చన్ 14 మార్క్స్, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? 0.5. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ 14 మార్క్స్, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? 1 మార్క్. ఓకే, ఈ పార్ట్ ని వదిలే. ఇప్పుడు చెప్పు, కౌంట్ చేయి. 4 + 3 7.5,
7.5, ఒక 12.5, 12.5, 14, 15 కరెక్టే కదా. ఐసీ ఏం డిడక్ట్ చేయాలి మార్క్స్. ఈ 15 మార్క్స్ నేను చెప్తా చూడు. నువ్వు డెస్క్రిప్టివ్ లో ఏ పేపర్ లో నీకు ఎగ్జామ్షన్ కావాలంటే, డిస్క్రిప్టివ్ లో నువ్వు 45 స్కోర్ చేస్తేనే, 45 and above స్కోర్ చేస్తేనే నీ పేపర్ ఎగ్జామ్షన్ పేపర్. నువ్వు ఎన్నైనా చేయి, నువ్వు ఎంసీక్యూస్ లో అవుట్ ఆఫ్ 30 కూడా తెచ్చుకో, నీకు ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడు వాడు. ఆ 45 ఎలా తెచ్చుకోవాలి తెలుసా? పిక్ ఎనీ 3 questions out of these 14, 5 marks, 5 questions for 14 marks. ఈ 14, 14, 14 సపోజ్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ 5 14 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో 3 questions లో నువ్వు 10, 11 క్రాస్ అవ్వాలి. మినిమం 10, 11 క్రాస్ అవ్వాలి. ఒకటి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లో మినిమం, విచ్ ఇస్ మేబీ ఐటీసీ క్వశ్చన్ అయితే మినిమం 7, 8 క్రాస్ అవ్వాలి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, 4 questions అయిపోయింది కదా, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ లో మినిమం 6, 7 క్రాస్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు కౌంట్ చేయి. సపోజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో 11, సెకండ్ క్వశ్చన్ లో 10, థర్డ్ క్వశ్చన్ లో 10, 31, ఇంకో క్వశ్చన్ లో 7, 38, ఇంకో క్వశ్చన్ లో 6, 7 వేసుకో, 44. ప్లస్ ఎంసీక్యూస్ లో తక్కువలో తక్కువ ఒక 18 మార్క్స్ వేసుకో, లేకపోతే 16 వేసుకో. ఎంత ఈజీ స్కోర్ చేయడం. ఇప్పుడు నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో, ఏ 3 questions రాస్తే నువ్వు 10 క్రాస్ అవుతావని. నువ్వు ఆ 3 questions లో నువ్వు ప్రూవ్ చేయకపోతే నీ పేపర్ అనేది 50 క్రాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు. నువ్వు ఏ పేపర్ అన్నా చూడు. ఇప్పుడు నేను ప్రెజెంట్ చేస్తా. AR1 కాపీ చూడాలి మీరు, జెరాక్స్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. ఈ పాయింట్ చూసారా? ఆల్ సెక్షన్స్ రెఫర్డ్ హియర్ ఇన్ pertains Central CGST Act 2017 and all rules pertain to CGST rules unless otherwise explained. వాడు పేపరే స్టార్ట్ చేయలే ఇంకా, అయినా కానీ ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్. ఇది ఏంటంటే నేను స్టాండ్ అవుట్ చేస్తాయి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ నుంచి. ఇది అసలు అసలు నువ్వు అంటే ఎట్లా ఇవ్వాల్సిన పని కూడా లేదు, కానీ ఏంది దీనివల్ల వాడికి ఎంత అడ్వాంటేజ్ ఏంటది తెలుసా? ఇలాంటివి కొంచెం చెయ్యాలి. అంటే ఎట్లా ఎక్స్ట్రాడినరీ చేయాలి చెప్తా. నేను చెప్పినట్టు 3 questions లో 10 క్రాస్ అవ్వాలన్నాను కదా. సార్ అన్ని క్వశ్చన్లో క్రాస్ అయిపోయినారు, వదిలే. అన్ని క్వశ్చన్లో 10 క్రాస్ అయినారు. 14, 12.5, 14, 11.5, 14, 11.5, 14, 12, 14, 11.5. ఇప్పుడు డిజర్వా కాదా? మార్క్స్ అప్ అయింది ఎంత చూడు, 59. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు, డిజర్వా కాదా AR1? ఎలా ఉంది అంటే ఎట్లా ఐసిఐఏ మిస్టేక్ ఫైన్ చేసేలా ఉంది. అదే మనది, మనం మార్క్స్ అడుక్కునేలా ఉంది. అర్థమైందా? సరే ఇది వదిలే. ఏందిరా స్వామి. ఒక్క నిమిషం లోడ్ అవుతా. ఇది నా పేపరే, అంటే మామూలుగా అంటే చూపించడానికి, ఎందుకు అంటే ఇట్లా ఎలా క్రాస్ అయితే అనేసి నేను సెల్ఫ్ డబ్బకు కాదు. లోడ్ అవుతా. కావట్లేదు.
సో నేను చెప్పినట్టు అబౌవ్ 10 రావాలన్నాను కదా. 1 2 3 అబౌవ్ 10 3 క్వశ్చన్స్ లో రావాలన్నాను కదా. 1 2 3 అబౌవ్ 7 ఆర్ 8 ఒక క్వశ్చన్ లో రావాలన్నాను కదా, ఒక క్వశ్చన్. అబౌవ్ 6 ఆర్ 7 ఒక క్వశ్చన్ రావాలన్నాను కదా, ఒక క్వశ్చన్. ఎన్ని మార్క్స్? 52.5. ఇది ఒక్క కారణం వల్లే నాకు 78 వచ్చింది. నాలో ఏం మ్యాజిక్ పవర్స్ లేదు, సూపర్ పవర్స్ లేదు, ఏం లేదు. ఫోకస్ ఆన్ అక్యురసీ. నువ్వు చదివేది ఒక్క చాప్టర్ అయినా కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. నువ్వు రాసేది ఒక సబ్పార్ట్ అయినా కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎలా అంటే నీ పేజెస్ చూస్తా ఉంటేనే నీకే ఇప్పుడు నేను అసలు నా పేపర్ నేను చూడలే, అంటే ఏదో మనకి మార్క్స్ వచ్చేసింది కదా నేను ఎవాల్యుయేట్ చేయలే. నేను సర్టిఫైడ్ కాపీస్ చూసాక నేను చూస్తే ఎలా అంటే ఎట్లా వీళ్ళు మార్క్స్ ఇస్తున్నారు, స్టెప్ వైజ్ మార్కింగ్ నాకు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది ఐసీఐ అనేసి నేను నేను అంటే ఒక కన్క్లూజన్ ఇచ్చుకోవాలి. అప్పుడు చూస్తే వాడు ప్రతి ఒక్క ముందులా లేదు పేపర్ కరెక్షన్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఇక్కడ కాంపోజిట్ సప్లై ఇక్కడే టిక్ మార్క్, ఇది ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఇక్కడే టిక్ మార్క్, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు. నీ ఫస్ట్ 10 పేజెస్ డిసైడ్ అయిపోతున్నాయి. నీ మార్క్స్ ఫస్ట్ 10 పేజెస్ లో డిసైడ్ అయిపోతుంది నీకు ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి, ఎంత ఎగ్జామ్షన్ రావాలా. ఎవరిదైనా మీరు ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి, ఏదైనా పేపర్ అలా ఉండాలి అంటే లాస్ట్ షీట్ చూడండి. ఇప్పటి నుంచి ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా లాస్ట్ షీట్ లో 14 మార్క్స్ వేసుకునేసి మీరు ఎంత స్కోర్ చేస్తున్నారు డిస్క్రిప్టివ్ లో రాసుకోండి. 3 అబౌవ్ 10 మార్క్స్, 1 అబౌవ్ 7 or 8 మార్క్స్, 1 అబౌవ్ 6 or 7 మార్క్స్. ఇది క్రాస్ అయినారంటే ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు, రాసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడాలి, నేను మాట్లాడేసిన గంటగా. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడండి. ఏమైనా క్లారిటీ వచ్చిందా? ఏం మిస్టేక్ చేస్తున్నాం? మీ చేతుల్లారా మిస్టేక్ జరిగిందా, ఐసే ఫెయిల్ చేసిందా? ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడండి. మిస్టేక్. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు, నువ్వు చదివి ఐసే ఫెయిల్ చేసిందా, నువ్వే ఫెయిల్ చేయించుకున్నావా? నేనే. నీ చేతులారా ఎన్ని మార్క్స్ పోయింది కౌంట్ చేయి. అంటే చాలా వదిలేసినాం, మనం చాలా క్వశ్చన్స్ వదిలేసినాం, నీ చేతులారా మార్క్స్ పోయింది. 15.5. 15.5. నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? 27. 27 ప్లస్ 15.5 ఎంత? 42.5. ఓకేనా? 42.5 పాస్ అయిపోయి ఉంటావు కదా. 26 ఎక్కడ? 42.5 అయ్యి నువ్వు ఫెయిల్ అయిన ఉంటే నువ్వు ఇంత లో కాన్ఫిడెన్స్ అని ఉండవు. నీ సబ్జెక్ట్ గ్రిప్ కూడా వేరేలా ఉంటది. 40 రావడానికి 26 రావడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. 40 వచ్చుంటే నీకు సబ్జెక్ట్ తెలుసు, అంటే మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ అయినాయి అంటే కొన్ని 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 ఫిగర్ అంటే ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలనేలాగా. 26 అంటే చాలా ఫిక్స్ చేయాలి, పర్టికులర్ గా ఎంసీక్యూస్. 40 వచ్చిన వాళ్ళు ఎంసీక్యూస్ కొంచెం మంచిగా ప్లే చేసి ఉంటారని. ఇప్పుడు ఎంసీక్యూస్ మనం కొంచెం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి, డిస్క్రిప్టివ్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఏదో మన చేతిలో లేదు అనేది కాదు, మన చేతిలోనే ఉంది. నీ గ్యాప్స్, నీ మిస్టేక్స్ నీకు తెలిసి ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా అప్రోచ్ అవుతావు సబ్జెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు నుంచి మారుతుంది, ఖచ్చితంగా మారుతుంది. నువ్వు ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ చదివే ఎప్పుడు కానీ క్వశ్చన్స్ చదివేటప్పుడు సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆల్రెడీ మంచిగా ఇక్కడ ఇది కూడా వద్దలే, ఇది కూడా బాగా డిస్కస్ చేసినాం. ఎప్పుడు కానీ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు ఈ పార్ట్ చదవాలి ఫస్ట్. వాడికి ఏం కావాలని చదివితేనే వాడికి ఏం కావాలో నువ్వు చదువు అంటే ఎట్లా నీ మైండ్ అనేది థింక్ చేస్తుంది. లేదంటే ఫస్ట్ చదివిందంతా అన్కాన్షియస్ మైండ్ లోనే, లాస్ట్ లో మనకు వెలగతది అయ్యో ఇది కావాలి అని. మళ్ళీ చదువు. ఏ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసినా ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ చదివేసి మళ్ళీ ఈ పార్ట్కి రావాలి. అప్పుడు నువ్వు చదివే విధానం,
నీ మైండ్ గ్రాస్ చేసే పాయింట్స్, ప్రాసెస్ చేసే విధానం కూడా మారుతుంది. ఏమన్నా అంటే ఎట్లా యాడ్ అయిందా వాల్యూ, అంటే అనలైజ్ చేసినాక, ఒక రివ్యూ చేసినాక ఏమన్నా అంటే ఎట్లా ఓకే ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మేము ఎట్లా అప్రోచ్. నేను ఏమంటున్నా అంటే 100% కవరేజ్ విత్ 40% నాలెడ్జ్ వద్దు. 70-80% కవరేజ్ విత్ 100% నాలెడ్జ్ అయితే మిగతా 20% మీ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ తో నువ్వు రాయగలుగుతావు. సెషన్ లాంగ్ అవుతుంది, ఒక నిమిషం చెప్తా. ఫస్ట్ ఈ కాపీ డౌన్లోడ్ చేయాలి, నేను ప్రతిసారి మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నాకు నేను అంటే ఎట్లా ట్రూగా చెప్తా, నాకు చాలా కాన్సెప్ట్స్ తెలియదు ఇప్పుడు ఐడెంటిటీలో, కానీ నాకు అవసరం లేదు కదా. అంటే ఇప్పుడు ప్రతిదీ గూగుల్ సెర్చ్ కదా, ఇప్పుడు నాకు తెలియకపోతే నేను గూగుల్ సెర్చ్ చేసుకుంటా. కానీ అంటే ఎట్లా ఏది నన్ను హెల్ప్ చేసిందంటే అక్యురసీ. నేను చూపిస్తా ఉంటాను, నేను కూడా గబ్బు గబ్బుగా ఆన్సర్స్ రాసినాను, నన్ను కూడా నేను కొంచెం కామెడీ చేసుకోవాలి కదా. ఇది చూడు, ఈ క్వశ్చన్ నాకు ఏం కూడా తెలియదు, నేను ఎట్లా రాసినాను తెలిసిన, అంటే ఎట్లా ఏదో లేమెన్ లాంగ్వేజ్ లో రాసిన, ఏదో రిలేటెడ్ అంటే ఎట్లా ఉండు, ఏ ఏ క్వశ్చన్ ఏదో అడిగాడు వీడు, కస్టమ్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, నాకు ఏం తెలియదు. నాకు తెలిసింది నేను మిక్స్ చేసుకుంటున్నా, 1 మార్క్ వచ్చింది చాలు, నాకు వద్దు, దానికి మించి కూడా వద్దు. ఇంకొకటి ఇదైతే అసలు గుడ్డివాటం క్వశ్చన్ ఇది. కాంపోజిషన్ లెవీకి రెగ్యులర్ స్కీమ్ కి అంటే ఎట్లా, నేనేం తెలిసిన ఏదో నాకు తెలిసిన అండర్స్టాండింగ్ లో రాసిన, నాకు అసలు కాంపోజిషన్ లెవీ కాన్సెప్ట్ అప్పుడు నేను స్ట్రాంగ్ లేదు. ఏమంటే నాకు ఆర్సీఎం ప్రొవిజన్స్ లోనే నా టైం వేస్ట్ అయిపోయేది, నాకు అంత టైం ఉండేది కాదు ఇచ్చేదానికి. ఎస్సీఎంపీ ఉండేది మహాత్మురాలు అప్పుడు, ఎస్సీఎంపీ, డిటి, ఐడిటి, ఇంకా అది అన్ని వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఇది కూడా జనరల్ అండర్స్టాండింగ్. 1.5 వచ్చింది, 2 వచ్చింది చాలు, నాకు రిమైనింగ్ 3 మార్క్స్ నాకు అవసరం లేదు. ఈ క్వశ్చన్ వద్దులే. సో ఇలాంటివి నువ్వు జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ లో కూడా నువ్వు 1.5 స్కోర్ చేయొచ్చు. అన్ని క్వశ్చన్స్ లో 1.5, 2 స్కోర్ చేయడం కన్నా లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ లో 1.5, 2 స్కోర్ చేయడం బెస్ట్ కదా అంటున్నా నేను. ఫస్ట్ లో నువ్వు 4.5, 5 అంటే అక్యురసీలో నువ్వు 95% స్కోర్ చేసుకుంటా వచ్చి ఒక పాయింట్ అయిన తర్వాత స్లో ఎండింగ్స్ చెయ్యి చాలు. 100% కవరేజ్ చేసి మనం ఏమైనా స్క్రూటినీకి పోతామా ఏమి, జిఎస్టీ ఆఫీసర్ అవుతామా? కవర్ చేసినంత వరకు 100% స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, రాసేటప్పుడే నీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. అదొక్కటే నేను నీకు ఈ రోజు రియలైజ్ చేయాల్సింది. హర్షిత, నీ కాపీని నేను లైన్ లైన్ చదవాలి. అంటే ఎట్లా, నేను చూసాను కానీ నేను పైన అంటే ఇప్పుడు తేజుకి ఇచ్చినంత జస్టిస్ నేను ఇలా, నేను ఈ రోజు డిస్కస్ చేసినా నాకు అది హార్ట్ లో అట్లే ఉండిపోతుంది. అంటే నేను జస్టిస్ ఇలాగని, రేపు ఖచ్చితంగా 1 hour ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక సెషన్, సేమ్ ఇంతే డీటెయిల్ గా. ఈ రోజు తేజుని ఎట్లయితే రోస్ట్ చేసినామో రేపు హర్షిత అది. ఏమంటే ఏం మిస్టేక్స్, ఇప్పుడు తేజు మిస్టేక్స్ నువ్వు చేయవు, చాలా చాలా అంటే ఎట్లా నీకు కొంచెం అంటే అదొక ఎట్లా వెలుగొచ్చు ఉంటుంది, ఇవి నేను చేయకూడదు, రేపు ఇది చదివేటప్పుడు నేను ఇవి నేను అంటే ఎట్లా కన్సిడర్ చేయాలని. రేపు నీ పేపర్ లో తేజుకు వస్తుంది. 1 hour పెట్టుకున్నాం, 1 hour డీటెయిల్డ్ సెషన్ పెట్టుకున్నాం. సో ఇదే ఇప్పుడు నీ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ ఫిక్స్ అయింది అనుకో, నీ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ నువ్వు జస్టిస్ ఇచ్చినావు అనుకో, నువ్వు రెడీ, నువ్వు ఈసారి ఎగ్జామ్ కి. ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ రాసుకోండి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ మీ సర్టిఫైడ్ కాపీ, ప్రీవియస్ ఇయర్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ 3 నాకు జెరాక్స్ ఉండాలి. ఓకేనా? మీ ఐడిటి షెడ్యూల్ నాకు తెలిసి 1-2 days ఆర్ 2 days స్టార్ట్ అయింది కదా. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐటీసీ, 2A వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, 2B ఏ టాపిక్ నుంచి వచ్చిందో రాసి పెట్టేయండి పెన్ తో. అయిపోయిందా? సపోజ్ మీరు వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై చేస్తున్నారు, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ లో వచ్చి ఈ ఈ 3 స్టాపిల్ చేసి మీతో పెట్టుకోండి.
ఆ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై అయిపోయిన తర్వాత వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చి సాల్వ్ చేయండి. నేను ఆడిబుల్ స్టక్ అయింది కదా నాది. లేదు, వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది. సో ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. అది ఏంటంటే మీకు ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తారు. ఈ క్వశ్చనే కదరా లాస్ట్ టైం అడిగింది, ఎందుకురా నేను గుడ్డిగా మార్కులు పోగొట్టుకున్నా అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, నేను ఈసారి నేను రెడీ అనే కాన్ఫిడెన్స్ యాడ్ అవుతుంది. ఈ ఈ ఈ ఎక్సర్సైజ్ ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ అయినాక దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి, ప్లస్ ఒక 3-4 పేపర్స్ రాయాలి. ఇది ఇది మీ షెడ్యూల్లో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి స్టడీస్ తో పాటు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంది అసలు ఏం చేస్తున్నారు, ఎట్లా పోతాంది షెడ్యూల్? ఇవాళ ఇవాళ దాంట్లో నేను ఎగ్జామ్షన్స్ చేయలేదు, ఓకే, కానీ ఇప్పుడు పేపర్ చూసాను కదా, ఇలా ప్రెజెంట్ చేయాలంటే నేను అది మళ్ళీ చదవాలి. ఇలా ప్రెజెంట్ ఎగ్జామ్షన్స్ అన్ని చాప్టర్స్ ఇప్పుడు దాకా చదివింది ఇలా ప్రెజెంట్ చేసేలాగా నేను చదవలేదు. నాకు మళ్ళీ అర్థమైంది. నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఓకే, నేనేం చదవలేదు, అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి, మొత్తం మార్చాలి ఎప్పుడైనా కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు కూడా ప్రాసెస్ చేయాలి. ఎలా అడుగుతాడు దీన్ని, ఎలా అక్కడ నువ్వు ప్రాసెస్ చేసినావు అంటే నువ్వు క్వశ్చన్ లో మిస్టేక్ చేసేదానికి ఛాన్సే లేదు. ఒకటి నువ్వు అక్కడైనా ఓవర్లుక్ చేసి ఉండాలి, లేకపోతే క్వశ్చన్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడైనా ఓవర్లుక్ చేసి ఉండాలి, చేసినా గానీ కన్ఫ్యూజన్ ఉండాలి. ఇవి మూడిట్లో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంటది. ఎప్పటి వరకు షెడ్యూల్స్ ఎట్లా ఏమి ప్రాపర్ గా రాసుకునేసి, మేజర్ జంక్చర్ ఉంటది కదా, ఒక 70% సిలబస్ దీంతో నుంచి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్, అవి ప్రాపర్ గా చేసినారంటే మిగతావి కూడా మనం ముందు రోజు ఓం నమః అని చదువుకోకపోయినా పర్లే, కాన్సెప్ట్ చదువుకున్నా పర్లే, లాస్ట్ 1 hour 2 hours ముందు నువ్వు ఏం చదువుతావు అన్ని గుర్తుంటాయి. సో నువ్వు కవర్ చేయని చాప్టర్స్ కాన్సెప్ట్స్ చూసుకోకపోయినా సరిపోతుంది. కానీ ఎప్పుడు నువ్వు కవర్ చేసిన 70% సిలబస్ లో స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఆ 70% నువ్వు ముందు పోయేటప్పుడు కూడా నువ్వు అదే చదువుకుంటా పోతా ఉంటావు. అరే ఇది మెయిన్ చాప్టర్ కదా, దీనికి మనం కాన్ఫిడెన్సే రాలేదు, దీనికి మనం జస్టిసే లేదు అనేసి అని ఇదే లాపోతాం. అర్థమైందా? రియలైజేషన్ ఏమైనా వచ్చిందా అంటే, అంటే ఎట్లా ఓకే అంటే ఇప్పుడు తెలిసింది మా గ్యాప్స్ ఏందని తెలిసింది, ఇది మన చేతిలో ఉండేదైనా అన్ని ప్రతి ఒక్కటి ఈ లోకంలో ఎలాంటిదైనా నువ్వు టైం ఇస్తే అన్ని వస్తుంది. నీదేమైనా అంటే ఎట్లా నీకు మళ్ళీ మార్క్స్ రాలేదంటే అది నువ్వు టైం ఇవ్వలేదని మాత్రమే మిస్టేక్. ఒక క్వశ్చన్ నీ వల్ల సాల్వ్ అవ్వట్లేదా, చెయ్యి 10 సార్లు చెయ్యి. అంటే ఒక 3-4 hours నువ్వు నీ స్లీప్ పోతుంది, లేకపోతే ఒక 3-4 hours నువ్వు సేమ్ చాప్టర్ లో స్టక్ అవుతావు, అంతే కదా. టైం ఇవ్వాలి, పేషెన్స్ చాలా ఉండాలి. ఫైనల్ లో టెస్ట్ చేసేది పేషెన్స్, నీ ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ ఐక్యూ సూపర్ పవర్స్ ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ, ఇప్పుడు AR1 కూడా ఎందుకు అయినాడు వాడు, ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ కి వాడు టైం ఇచ్చి 3-4 రివిజన్స్ చేసి ఎగ్జామ్స్ రాసినాడు కాబట్టి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అదొక్కటే తేజు, నేను రోస్ట్ చేసింది కూడా ఎందుకంటే అంటే ఎట్లా అది కొంచెం ఫన్నీగా ఉంటాయి, గుర్తుంటాయి అట్లా, అదొక్కటే, దానికి మించి ఏం లేదు. పర్సనల్ గ్రడ్జ్ లేదు, ఏం లేదు. లేదు, అలాగే అనుకోవట్లేదు నేను, లేదు లేదు, ఐస్ ఇప్పుడే ఓపెన్ అయ్యాయి. సో అన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చైనీస్ కళ్ళు. హర్షిత హర్షిత ఇంకా అట్లే ఉంది. సో ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే రేపు 9:30కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. 9:30 to 10:30 సేమ్ మనకు అంటే ఎట్లా రేపు హర్షిత సెషన్ జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా సార్ నాకు సర్టిఫైడ్ కాపీ ఎవాల్యుయేట్ చేయమన్నారు మీ ఇద్దరిది. ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ నా సైడ్ నుంచి ఏమైనా సపోర్ట్ మీకు ఏమైనా చెప్పుకుని ఉంటే నాకు కొంచెం క్లియర్ గా డిఫైన్ చేయండి, దానికి నేను రెడీ ఉంటా. నా సైడ్ నేను 100% ఇవ్వడానికి. నాకైతే మేజర్ గా స్కెడ్యూల్ కావాలి. ఓకే, స్కెడ్యూల్ కావాలి, ప్లస్ నాకు 7 to 8 days సైకిలే ఉంది, అందులో ఒక రోజు అయిపోయినట్టే. ఎందుకు 7 to 8 days? ఐడిటికి ఎందుకు 7 to 8 days? డిటికి ఇచ్చావు, AFM కి ఇచ్చావు, ఐడిటి ఎందుకు ఇవ్వు? లేదు మ్యామ్, డీటీకి కూడా నేను ఎంత 6th to 12th 7 days. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ని డేస్ ఉంది మనలో?
మనతో మనకి ఇంకా 7 days ఉంది. 7 days. ఓకే, ప్రాపర్. ఈ రోజు ఏం చేసావు? టైం పాస్ చేసావు. అసెస్మెంట్ అండ్ ఆడిట్, ఇంకా ఇన్స్పెక్షన్, సర్చ్ అండ్ సీజర్ చేశాను. అది ఒక రోజులో కంప్లీట్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్సా? టైం ఆఫ్ సప్లై చేయకుండా టైం పాస్ చేసినట్టున్నావు నువ్వు. అవన్నీ ఏంటంటే ఒక డే మొత్తం నువ్వు ప్రాపర్ స్లాట్స్ లో నువ్వు మేజర్ చాప్టర్స్ చేసిన తర్వాత ఊరికే ఉత్తుతి చాప్టర్స్ అవి. సరే, నోట్ చేసుకో. రేపటి నుంచి చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటది. ఓకేనా? తేజు, నీకు కూడా నోట్ చేసుకో సెషన్. నేను అంటే ఎట్లా అసైన్ చేస్తా ఉంటా. లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉండకూడదు, ఏముండకూడదు. మీరు నాకు అబద్ధం చెప్పినా మీ సెల్ఫ్ కు మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చుకోండి, మీరు కాన్ఫిడెంటా కాదా అని. ఓకేనా? సో ఇద్దరు ఒకే టాపిక్స్ చేస్తారా, వేరు వేరుగా చేస్తారా? ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇలా రాయలాగా యాక్చువల్లీ నేను వచ్చి అందరు షెడ్యూల్స్ బ్రేక్ చేస్తున్నానేమో అనిపిస్తుంది నాకు. లేదు, నేను చెప్పాను నాకు 10 to 20 ఫిక్స్, 11 to 20 ఫిక్స్ ఎడిటింగ్ షెడ్యూల్. ఆల్రెడీ 2 days ఏదో చదివావు కదా. తిను ఒకరోజు చదివింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే కాదులే. నాకు వేరే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ తో కూడా వాళ్ళు ఏమంటే పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు ఐడిటి ఎలా చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ టైం చేసినట్టు చేస్తున్నారు ఈ ఐ ఓపెనర్ సెషన్ అయినాక. దానికి నేను అందరు షెడ్యూల్స్ బ్రేక్ చేసేలా ఉంది అనేసి నేను అంటున్నా. ఓకేనా? సో రేపు అగైన్ నేను మేజర్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తా. ప్లేస్ ఈజీ హర్షిత, ప్లేస్ ఈజీ. అప్పుడే ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది వాళ్ళే నువ్వు ఎన్నిసార్లు చేసావు? నేను ఇవాళ చదువుతాను. 3 months ఏం కాదులే. తేజుకి ఎక్స్ట్రా ఇస్తాలే, ఆమె ఆల్రెడీ చేసింది ప్లేస్ మొన్నే. యాక్యురేట్ గా చదువుతా నేను. 2 సార్లు చేసింది మ్యామ్. మొన్న ఒకసారి, ఇవాళ రివిజన్. ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాసావు తేజు నువ్వు? రాశాను. ఎన్ని మార్క్స్ రాసావు? మార్క్స్ అంటే నేను 4 questions రాశాను. ఒకటి ఐటీసీ, ఇంకొకటి 3 questions అంతే. ఓకే, ఈరోజు రేపు డేట్ ఎంత? 14th April. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై దాని గురించి మనం మాట్లాడదాంలే. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై రేపు ఉంటది. రేపు కూర్చుంటారు మీరు కనీసం 16 hours అని కూర్చోవాలి. అవును మ్యామ్, కాంపెన్సేట్ చేయాలి లాస్ట్ 2 days కి. అకౌంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్, ఈవే బిల్. అకౌంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్ లో కాన్సెప్ట్ లోనేమో ప్రాసెస్ అలా అన్ని ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ గో త్రూ అయ్యి గో త్రూ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే చాలు. క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ మాత్రం కొంచెం డీటెయిల్ గా కవర్ చేయండి. ఈవే బిల్ కేస్ సినారియోస్ అడగచ్చు. సో వాల్యూస్ వైజ్, లిమిట్స్ వైజ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండండి. ఇంకొక చిన్న చాప్టర్ ఇవ్వాలి మీకు, లేకపోతే అంటే ఎట్లా వాయిస్ ఎక్కువ టైం ఉండిపోతుంది. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, క్రెడిట్ నోట్స్, డెబిట్ నోట్స్. చిన్నదా అది? అంటే ఎక్కువ ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటది కదా. వేర్ హౌసింగ్ వేసుకో. వేర్ హౌసింగ్ ఈజీ, ఒక థియరీ చాప్టర్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది. 14th April. నేను ముందే చెప్తున్నా, ఏమన్నా లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉండి వచ్చినారనుకోండి సెషన్ కి, డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ పోతుంది పోయే వాళ్ళకి. ఓకేనా? సో లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉన్నా గానీ నేను నైట్ కూర్చొని పెడతా. అది 2 అయినా 3 అయినా మీరు కంప్లీట్ చేసే పడుకుంటారు. నైట్ స్లీప్ పోగొట్టుకోవాలంటే లెఫ్ట్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఇది 4 కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నా. ఎలా చదవాలంటే ఇంతవరకు మీరు చదవలేదు అనేలాగే చదవండి. ఓకేనా? క్వశ్చన్ ఎలా చదవాలంటే ఫస్ట్ కింద చదివి మళ్ళీ పైన చదివి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ దేనికి ఇస్తున్నాడు అనేది చదవాలి. ఇందాక చెప్పే వాళ్ళకి చెప్తాము అన్నారు కదా, ఇక్కడ కూర్చొని నవ్వుతున్నారు. సార్కే కదా రిపోర్ట్ చేయాలి. అందుకే ఆయనకి అర్థమయ్యేది నవ్వుతున్నారు. ఓకేనా? సో చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉందాం. అంటే ఎట్లా జాలీగా ఉంటే ఏం రాదు. ఓకేనా? సో డే టు డే రిపోర్టింగ్ పోతుంది. పర్ఫార్మెన్స్ అన్ని అంటే ఇట్లా నేను రిపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీ సైడ్ 100% ఉంటే నా సైడ్ 100% ఉంటుంది. అది నాకు అంటే ఎట్లా ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కంప్లీట్నెస్ ఉంటుంది. నేను ఏదో యాడ్ చేస్తున్న వాల్యూ అనేలాగా. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ చేయొచ్చు.
సేమ్ డే డౌట్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోవాలి. ఓకేనా? ఇంకా ఇంకేమైనా ఇంకేమైనా అడిషన్ గా కావాలా? ఏమైనా రేపు మిస్ అయినామా? రోజు సెషన్ ఉంటుందా మనకి? రేపు సెషన్ కంపల్సరీ, ఎల్లుండి నుంచి నేను మీకు ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అలా లేదు అంటే మాకు షెడ్యూల్ ఇచ్చేయండి రేపు. సో మేము ఫాలో నేను షెడ్యూల్ ఇవ్వగలుగుతా, మీకు ఫుల్ షెడ్యూల్ ఇచ్చేయగలుగుతా. కానీ నేను ఫుల్ షెడ్యూల్ ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు తెలిసిన, ఒక రోజు 2 కంప్లీట్ చేసి గమ్మున అయిపోతారు. లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఎక్కడ కంప్లీట్ చేస్తారు? నేను డే టు డే నేను మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేస్తేనే మీరు కంప్లీట్ చేసేది గొప్ప. అంటే ఎట్లా భయం అని, సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక 2-3 డేస్ తర్వాత మీరు 2-3 కాన్సెప్ట్లే చదువుతున్నారు అనుకో, నేను చెప్తా ఇప్పుడు మీరు అంటే వర్స్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారంటే అప్పుడు మీకు భయం వస్తుంది, మళ్ళీ మరుసటి రోజు చదువుతారు. ఓకేనా? సో ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్, ప్లేస్ వాల్యూ చాలా బాగా చేసినారు. హర్షిత నువ్వు కూడా చదివావు లాస్ట్ అంటే ఇట్లా ఫస్ట్ రివిజన్ లో. సో టైం తీసుకోండి కానీ ఎక్కువ తీసుకోవద్దండి. వేర్ హౌసింగ్ ఈజీ, అకౌంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్ రివెబుల్ ఈజీ. రేపు కాదు, ఎల్లుండి కాదు, ఆ మరుసటి రోజు మనకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ముందే చెప్తున్నా. అంటే 16th 14, 15, 16th ఉంటుంది. ఓకే. 16th మళ్ళీ నెక్స్ట్ 2 డేస్ కి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇంకా ర్యాపప్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు పడుకునేయడమేనా? చదువుతారా? ఒక్కరు? 12 hours. మార్నింగ్ పర్సన్ నేను. మార్నింగ్ లెగుస్తాను. ఇప్పటి నుంచి నార్మల్ మ్యామ్. ఇవాళ చదివాడు, ఇవాళ ఏం అవునా? చదివాడు. ఒక్కరనా? ఇంత భయం వచ్చిందే, ఒక్క చిన్న కాన్సెప్ట్ అన్నా చేద్దామని ఎక్కడ ఏం మూలను కూడా లేదు. కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఓకే ఎగ్జామ్ చూసేసుకుంటారు, ఓకే అర్థమైంది మాకు, చదవాల్సింది మనమే. చదివేస్తాము చూసుకుంటారు. అట్లంతా ఏం లేదు కానీ చదవండి మరి మంచిగా. ఓకేనా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే పెట్టండి, డిస్కస్ చేద్దాం. సేమ్ డే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అదర్ డే నెక్స్ట్ డే అయిపోయిందంటే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు మీరు. సేమ్ డే అయితే అది ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, రేపు కనెక్ట్ అవుదాం 9:30. హర్షిత రివ్యూ ప్లస్ మీ స్టేటస్ ట్రాకింగ్. ఓకేనా? సరే అయితే మరి బాయ్. బాయ్ మ్యామ్. Bye. నైట్. Good night. బాయ్. గుడ్ నైట్. సార్ని పిలవాలి. అవును, నేను సార్తో మాట్లాడాలి. ఉన్నారా సార్? బయట ఉన్నారు. ఒకసారి అడుగు, నేను కాల్ చేయాలా, మీటింగ్ లోనే కనెక్ట్ అవుతామా అనేసి. డిన్నర్ అయిందా? ఏం భయపడుతున్నా ఉంటా, కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. అవును సార్, అంటే మామూలుగా వాళ్ళు భయం పడాలి సార్ వీళ్ళిద్దరు. మామూలుగా మీకు రిపోర్ట్ చేస్తానని భయపెడతా అన్నాను సార్. ఎలా అయింది? అయింది సార్, తేజ్ డీటెయిల్ రివ్యూ అయింది. హర్షిత అది అంటే పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ తేజులో రాసేదానికి. హర్షిత అది కొంచెం రాసినాను కానీ ఇన్కంప్లీట్ గా ఉన్నింది, నేను చెప్పినా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. అందుకని రేపు 9:30 to 10:30 బ్లాక్ చేశాను సార్. హర్షిత పేపర్ ఇద్దరు అటెండ్ అవుతారు మళ్ళీ. సో తేజు పేపర్ రివ్యూ అయింది ఆల్మోస్ట్. వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళు రాబోయే వీళ్ళిద్దరిది షెడ్యూల్ టుగెదర్, దర్ ఆల్వేస్ టుగెదర్. ఓకే, అవునవును, సేమ్ టార్గెట్స్ ఇస్తున్నాను, ఇద్దరికి ఇద్దరు కంప్లీట్ చేస్తారు. టుగెదర్. సో వీళ్ళిద్దరిది అవును ఎప్పుడు అవును సార్. అవుతుంది? వీళ్ళిద్దరిది ఎప్పుడు అవుతుంది? వాళ్ళు 20th వరకే టైం ఇస్తున్నారు సార్. అంతే, ఎక్కువ డేస్ ఒక 1-2 days ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఓకే. ఫినిష్ ఇట్ బై 20th. ఎందుకంటే నేను గ్రూప్ లో పెట్టాను కదా సైకిల్. 20th తర్వాత మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ సైకిల్. 20th తర్వాత ఏముంది? ఓకే, స్టార్ట్ 19, 20. 21, 22, 23. ఓకే సార్, నేను 18, 19, 20 వస్తాను కాబట్టి 20కి మనం ర్యాప్అప్ చేస్తే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయికి తేజస్వికి ఐబిఎస్ ఉంది, ఆ అమ్మాయికి ఏఎఫ్ఎం ఉంది. హర్షిత వాంట్స్ రైట్ ఏఎఫ్ఎం. సార్ హర్షితకి ఐబిఎస్ లో అదే ఎగ్జామ్షన్ ఉంది కదా సార్. ఓకే సార్, కాకపోతే షీ వాంట్స్ రైట్ ఏఎఫ్ఎం. సో ఐడి చెప్పింది సార్.
ఐడిడి కావాలా ఏఎఫ్ఎం కావాలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడిడి కావాలంటే ఆ 3 days కూడా వాడుకొని ఇంకా డైరెక్ట్లీ ఓకే విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఏఎఫ్ఎం, అక్కడతో ఆపేసి ఓకే సార్ కాకపోతే డీటీసీ ఓకే సార్ ఓకే. అప్పుడు చూద్దాం. 20th వరకు అనుకుని ఒక 1-2 days ఇచ్చినా మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ మనం చేపిస్తాను ఎలాగో సార్. వస్తున్నావు కాబట్టి అది నాకు అది చెయ్యు. సో ఇప్పుడు నీకు ఎప్పుడు కావాలి ఉజ్వల? వెన్ షుడ్ ఐ బుక్? సరే 17th నైట్ సార్. థర్స్డే నైట్? థర్స్డే నైట్ సార్, ఫ్రైడే లీవ్. నేను లొకేషన్ పెట్టేస్తావా ఎక్కడ? అదే నియరెస్ట్ స్టాప్ ఏదైనా మెజెస్టిక్ సార్, నేను మీకు మెసేజ్ ఆర్ చేస్తాను. ఇవాళ బుక్ అండ్ గెట్ రీఎంబర్స్ అదే నీ ఇష్టం. ఎలానా ఎట్లయినా పర్లేదు సార్. ఓకే సార్ అలా చేస్తా. ఓకే. కానీ అక్కడ స్టాప్ ఎక్కడ నాకు తెలియదు సార్. ఇక్కడ హైటెక్ సిటీ అని తెస్తాం. ఇక్కడ నేను చూస్తాను. హైటెక్ సిటీ సైడ్ బస్సులు రావు సార్. ఇటు సైడ్ నేను చూసుకుంటాను. ఇటు సైడ్ నాకు తెలుసు కదా. ఓకే నీకు నువ్వు డ్రాపింగ్ పాయింట్ పెట్టాయి. ఓకే సార్. ఇటు సైడ్ నేను నా క్లారిటీ ఉంది. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మీరు బుక్ చేసినప్పుడు హైటెక్ సిటీ కొంచెం నియర్ గా ఒక 5 kilometers రేడియస్ లో దిగేసాను సార్. హరినాథ్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడో అది 1 hour జర్నీ అట్లా బుక్ అయింది సార్. బోర్డింగ్ పాయింట్ డ్రాపింగ్ పాయింట్ ఒకటేనా సార్ నా బోర్డింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు మెజెస్టిక్. మెజెస్టిక్ కదా, అంతేనా? దానికి ఇంకో పేరే ఉంది, మెజెస్టిక్ అంతేనా? కెంపెగౌడ అని ఉంటుంది సార్. మెజెస్టిక్ / కెంపెగౌడ. ఒకసారి డేట్ చెప్పు. 17th నైట్ సార్, థర్స్డే. 17th థర్స్డే, 17th April థర్స్డే. ఓకే, ఆఫ్టర్ 10 సార్, ఆఫ్టర్ 10 10 PM. ఓకే, ఆఫ్టర్ 10 PM అంతేనా? సరే నేను చూసుకుంటాను. టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. ఓకే సార్. రిటర్న్ 20th నైట్ సార్. 20th నైట్. డ్రాపింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ? సేమ్ మెజెస్టిక్ సార్. డ్రాపింగ్ కూడా అదేనా? అవును సార్. సరే నేను చూసుకుంటాను. ఓకే, ఐ టేక్ కేర్. అదే సార్, అక్కడ ఏదేదో మల్టీ సిబిఎస్ అంటారు, హైటెక్ సిటీ అంటారు, నాకు హైదరాబాద్ ఐడియా లేదు. టేక్ కేర్. ఓకే ఓకే డన్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు సౌందర్యాది 2 days కావాలి సార్ పక్కాగా. 16th రోజు. రేపు షెడ్యూల్ చెప్పు ఒకసారి. రేపటిది రేపు 9 to 9:30 సౌందర్య కాల్. 9 to 9:30 సౌందర్య. 9:30 to 10:30 or 11 o'clock బోత్ హర్షిత అండ్ తేజస్వి. తర్వాత హర్షిత అండ్ తేజస్వి అంతేనా? అవును సార్. 9:30 నుంచి 9:30 నుంచి హర్షిత ప్లస్ తేజస్వి. ఓకే డన్. సో సౌందర్య ఎప్పటి వరకు అవుతుంది? సో సౌందర్యది ఇంకొక ఎక్స్ట్రా డే ఇస్తే కొంచెం మంచిగా బెనిఫిట్ అవుతుంది సార్. ఏమంటే కానీ ఒక ఎక్స్ట్రా డే కాకపోయినా ఒక ఎంతవరకు? హాఫ్ డే అన్నా కావాలి. 13th కదా? 16th. 16th. నిన్నటి నుంచే సెషన్ స్టార్ట్ అయింది సార్. అంటే మినిమం 5 days కూడా లేకపోతే కష్టం అయిపోతుంది సార్. ఇంకా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి కవర్ చేయడానికి. 16th కష్టం అంటే ఆడిట్ స్టార్ట్ చేయాలి అమ్మాయికి. సార్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతాను సార్. 16th కొంచెం కష్టం. 15th మాక్సిమం ఎంత చేస్తాను చేసే. ఒక 10 marks వదిలేసినా పర్లేదు, తర్వాత చూద్దాం. ఆడిట్ చేయాలి తను, అట్లీస్ట్ గ్రూప్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి తను. హలో, వినిపిస్తుందా? ఓకే సార్. ఒక ఎగ్జామ్ అన్న పెట్టేలాగా, ఒక ఎగ్జామ్ రాసేలాగా 16th రోజు ఒక 3 hours. చూద్దాం. 15th అని పెట్టుకో. జస్ట్ లుక్ ఎట్ 15th. ఒక టాపిక్ అంతే కదా, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దట్, ఒక టాపిక్ అంతే కదా. సో 15th అని పెట్టుకో. అది ఎందుకంటే మళ్ళీ కార్తీక్ ఎప్పుడు చేద్దాం మరి? 15th అయితే సౌందర్య, 15th అయితే కార్తీక్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? కార్తీక్ ఎప్పటి నుంచి సార్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్? కార్తీక్ది ఒక పని చేద్దాం, నువ్వు వచ్చాక స్టార్ట్ చేద్దాం. కార్తీక్కి ఏఎఫ్ఎంలో ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. ఆ ఏఎఫ్ఎం టైంలో అవునా? ఓకే సార్. అయితే డాక్టర్ ఫస్ట్ ఓకే డీటీ చేస్తున్నాడు. డీటీ అయిపోయాక ఓకే సో ఫర్ నో ఇది అవుతుంది కదా. సార్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ తన డీటీ షెడ్యూల్ అయిపోయిన వెంటనే ఐడిటి ఒక 1-2 days కొంచెం స్టార్ట్ చేసేద్దాం సార్. నేను రాకపోయినా అంటే మళ్ళీ మిడిల్ లో వేరే సబ్జెక్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా. సరే, టాక్ టు టుమారో, రేపు కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. కార్తీక్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ నేను వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ గా అంటే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది.
సరే అయితే డన్. నేను ఒకసారి కార్తిక్తో మాట్లాడి ఓకే సార్. గెట్ స్టార్టెడ్ అయితే. ఓకేనా? సరే రోజు ఓకే సార్. ఓకే సార్. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. యా.